Hi everyone, welcome to eKuhipath. Today we are back again with yet another video on the MCQ series. So ami to last 3 din polity MCQs korilu. So aji ami economy MCQs korim. Aji ami economy junkhini MCQs korim, sekhini hobo relating to the topic of fiscal policy and taxation. So ami aji fiscal policy MCQs korim. Yat moi agote to 10ta MCQs e korao kintu amar technical issues or karone moi Monday or Tuesday video upload koribo para nasilo. So he karone a fiscal policy video to moi ekeloge 10tat ke basic questions koram. Most probably 20 ta questions koram. Before starting, I would like you all to know that the PDF of this entire class will be made available in my Telegram channel. So apnaloke Telegram at goi pelai, if you happen to search study with Amlan, যদি আপোনালোকে এটো সার্চ কৰে study with Amlan বুলি যদি সার্চ কৰে তেন্তে এই চ্যানেলটোতে আপোনালোকে এয়া পিডিএফ আৰু আগৰ লেকচাৰস বিলাকৰ পিডিএফ আপোনালোকে পাই যাব সো আজি হৈছে আমাৰ ইকোনমিৰ এমসিকিউৰ ক্লাস 9 সো আজি আমি কৰিম ফিস্কেল পলিসি সো উইদাউট ফাৰ্দাৰ ado let's jump straight into the lecture. So এতিয়া আমাৰ first question to hoise যে in the context of independent India's economy which of the following event was the first to take place মানে which of the following was the earliest event to take place মানে at চাৰিটা ইভেন্টৰ কথা কোৱা হৈছে সো এই চাৰিটা ইভেন্টৰ ভিতৰত কোনটো ইভেন্ট নো সবতকে আগতে হৈছে সেটোৱে খুদা হৈছে আৰু যদি আমি এই কোৱেশ্চনটো চাও এটো UPSC Prelims or 2009 সনত এই কোৱেশ্চনটো আহি গৈছে So যদি আমি one after the other চাও তেতিয়া আমি দেখিম যে nationalization of insurance companies এই বস্তুটো হৈছিলে in the year 1956 so 1955-56 ত হৈছিলে nationalization of insurance companies তাৰপিছত যদি nationalization of SBI বা nationalization of State Bank of India কেতিয়া হৈছিলে বুলি খুদা যায় তেতিয়া it happened in the year 1955 almost in the same time jetia insurance company nationalized hoisile right heto time mote SBI o nationalized hoisile tar pasot junto amar banking regulation act heto ahisile amar just independence or pasote that is 1949 ot aru 5-year plan ketia introduce hoisile that was after we became a republic in the year 1951 so eya hoise different times ot ketia kiki first time ahisile so etia yar ভিতৰত যদি আমি সাউন্ড ডেটস কিটা কম্পেয়াৰ কৰিলে আমি দেখিম যে 1949 হৈছে earliest date আৰু সেই কাৰণে অপচন সি enactment of banking regulation act হৈছে যোনটো first event to take place বাৰু এটো UPSC 2009 ত আহিছে কাৰণে কোৱেশ্চনটো মই ইয়াত ইনক্লুড কৰিছো কিন্তু আজিকালি যদি আমি চাও UPSC এনেকুৱা মানে ডাটা বেসড কোৱেশ্চনস বিলাক ইমান খুলা নাযায় আজিকালি UPSC is moving slowly to the conceptual side আৰু এই same বস্তুটো আমি APSC লগতো দেখো যে recently APSC is also moving towards the conceptual side আৰু এনেকুৱা টাইপৰ যোনবিলাক ডাটা বেসড কোৱেশ্চনস they are found to be on the lower side মানে এইবিলাক আজিকালি ইমান খুলা নাযায় or jikin hok ami eto question korilu so now let's jump to the next question so next question is about fiscal marksmanship prothomote fiscal marksmanship ki hoy hetu yat khudise so prothomote moi ebar options kini sabole I'll take a pause for around 1 or 2 seconds jot apuni questions to pohi jaba pare tar pisot I will explain the question along with the different options that are given so you can either try solving it on your own aru apnaloke answer mur logot check koribo pare naiba you can wait for me to deliver the entire solution to you all so thik ase so with reference to fiscal marksmanship which of the following is correct buliat khuda hoise so etia ami yat jana usit je fiscal marksmanship no ki bostu fiscal marksmanship so fiscal marksmanship bulile ami ki bujo etu hoise etia saok junkhini amar fiscal policy hok junkhini amar budget hok amar juntu budget এই বাজেটটো কিমান হ'ব কি হ'ব তাৰ এটা প্ৰজেকশন কৰে গভৰ্নমেন্টে হয়নে এই বাজেট কিমান হ'ব কি হ'ব তাৰ এটা প্ৰজেক্টেড ভিউ এটা দিয়ে কোনে গভৰ্নমেন্টে সো গভৰ্নমেন্টে সদায় বাজেটটো কিমান হ'ব তাৰ এটা প্ৰজেকশন কৰে আৰু তাৰ পাছত আমি পাছত একচুয়াল ফিগাৰ এটাও পাও এট দা এন্ড অফ দা ইয়াৰ আমি এটা একচুয়াল ফিগাৰ এটা পাও সো বাজেট
যোনটো প্ৰজেক্টেড কৰা হয় বাই দা গভৰ্নমেন্ট আৰু এই একচুয়াল ফিগাৰ ইয়াৰ মাজত ডিফাৰেন্স আছে নে নাই ইয়াৰ মাজত কিমান ডিফাৰেন্স কম ডিফাৰেন্স নে বেছি ডিফাৰেন্স সেইখিনিকে বুজাবলে এই ফিস্কেল মাৰ্কসম্যানশিপ ওয়ার্ডটো ইউজ কৰা হয় যেতিয়া আমি দেখো যে গভৰ্নমেন্টৰ যোনটো প্ৰজেক্টেড বাজেট আৰু যোনটো একচুয়াল ফিগাৰ তাৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো কম তেতিয়া আমি কওঁ যে ইট ইজ গুড ফিস্কেল মাৰ্কসম্যানশিপ কিন্তু অন দা আদাৰ হ্যান্ড আমি যদি দেখো যে গভৰ্নমেন্টে যোনটো বাজেট figure out যোনটো বাজেট গভৰ্নমেন্টে প্ৰজেক্ট কৰিছিলে যোনটো বাজেট গভৰ্নমেন্টে ভাবিছিলে আৰু একচুয়াল ফিগাৰৰ মাজত যদি বহুত ডিফাৰেন্স থাকে তেতিয়া আমি তাক কওঁ poor fiscal marksmanship সো এটোৱে হৈছে about fiscal marksmanship বাৰু যে কি হক নহক মই আকৌ গুটেখিনি কথা এবাৰ বুজাই দিও এবাৰ let me check the audio if it's all clear I think it's all clear so yes so এতিয়া fiscal marksmanship কি বুলি ক'লে fiscal marksmanship কি বুলি ক'লে আমি ক'ব পাৰো যে fiscal marksmanship হৈছে difference between the budget projected by government versus the actual figures so government যোনটো বাজেট ফিগাৰ কৰে গভৰ্নমেন্টে যোনটো বাজেট ভাবে যে এটো বাজেট হ'ব আৰু একচুয়াল ফিগাৰৰ মাজত যোনটো ডিফাৰেন্স হেতুকে বুজাবলে আমি ফিস্কেল মাৰ্কসম্যানশিপ টাৰ্মটো ইউজ কৰো ঠিক আছে এতিয়া আমি অপচনস কিনি চাও ইয়াত কৈছে যে ফিস্কেল মাৰ্কসম্যানশিপৰ ৰেসপেক্টত কোন কেইটা স্টেটমেন্ট কাৰেক্ট প্ৰথমত কৈছে ইট ইজ দ্য ডিফাৰেন্স বিটুইন বাজেটাৰী এক্সপেন্ডিচাৰ এণ্ড গভৰ্নমেন্টস ৰেভিনিউ ৰিসিট সো অবভিয়াসলি এক্সপেন্ডিচাৰ ৰিসিটৰ মাজত একো কথা কোৱা নাই এটো ফিস্কেল ডেফিসিটটো নহয় সো দিস ইজ ৰং আমি লাস্ট অপশনটো চাওচোন it is a deflationary effect on the progressive taxation system of a country's economy yet taxation system deflation hebilakor oporto ekko kotha koa nai so eto hobo nore d is also wrong that's why ami third option to saochon it refers to sharing of tax revenue by union government with states so ebilakor kotha to ekko koa nai kene revenue share hobo so this is also wrong so b a thakile so b is correct eta b nu ki likhise b likhise je fiscal marksmanship heno accuracy of government's forecast of fiscal parameters মানে গভর্নমেন্টে যোনটো ফৰকাস্ট কৰে fiscal parameters ৰ ওপৰত তাৰ কিমান accuracy হেতুৱে fiscal marksmanship ওয়াৰ্ডটোৰে বুজোৱা হয় আৰু আমি জানো যে এটোৱে কাৰেক্ট কাৰণ আমি তো হেতুৱে ইয়াতো কলো ডিফাৰেন্স বিটুইন বাজেট প্ৰজেক্টেড বাই দা গভৰ্নমেন্ট ভাৰ্সেস একচুয়াল ফিগাৰস সো হেতুৱে তো ইয়াতো বুজোৱা হল সো যেহেতু সেম বুজোৱা হল সো কি কাৰণে ইয়াত বি ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ আশা কৰো সবে এতিয়ালৈকে বুজিছে it is very easy egita question to bahut easy and easier side ote asile etia ami next question to saw ya surcharge or kotha koise so first I will take a pause of around 2 to 3 minutes after that I will be solving it 2 to 3 seconds sorry ঠিক আছে আপোনালোকে চালে question to so etia yat koise with reference to taxation regime in India which of the following statement is correct regarding surcharge so India is the taxation system that with respect to surcharge কোনটো ন শুদ্ধ কোনটো ভুল হেতুৱে খুদা হৈছে সো এতিয়া surcharge নো কি surcharge কি হয় যেতিয়া এজন মানুহৰ ইনকামটো এটা পাৰ্টিকুলাৰ লেভেলতকে ওপৰ হয় এটা পাৰ্টিকুলাৰ লেভেলতকে যদি বেছি হয় তেতিয়া সেইজন মানুহৰ ট্যাক্সৰ ওপৰটো এটা ট্যাক্স এটা লাগে এই ট্যাক্সৰ ওপৰত যোনটো ট্যাক্স লাগে হেতুকে কয় surcharge ধৰি লওক এজন মানুহৰ ইনকাম 1 crore rupees ধৰি লওক so a 1 কোটি টকাত মানুহজনে কি কৰিব লাগে মানুহজনে ধৰি লওক ইনকাম ট্যাক্স দিছে 10 লাখ টকা 10 লাখ টকাৰ ধৰি লওক ইনকাম ট্যাক্স দিছে এতিয়া এজন মানুহৰ ইনকাম বহুত বেছি কাৰণ 1 কোটি টকাটো বহুত বেছি so এতিয়া এই যে ইনকাম ট্যাক্স দিছে 10 লাখ ইয়াৰ ওপৰটো আকৌ এটা ট্যাক্স এটা লগোৱা হয় so এই ট্যাক্স যোনটো এজন মানুহৰ ট্যাক্সৰ ওপৰত লগোৱা হয় হেতুকে কয় surcharge বুলি so ইয়াত 10 লাখৰ ওপৰত আৰু এটা ট্যাক্স এটা লগোৱা হয় suppose 1 lakh so এতিয়া মানুহজনে ইনকাম ট্যাক্স plus surcharge দুটা দি পেলাই টোটাল 11 লাখ টকা দিব লাগিব দেখিছে ইয়াত যোনটো নেক্সট surcharge যোনটো লগোৱা হৈছে 1 লাখ টকাৰ হেতু এই 10 লাখ টকাৰ ওপৰত লগোৱা হৈছে না কি 1 কোটি টকাৰ ওপৰত ঠিক আছে সো surcharge কি হয় সো surcharge is a tax on tax সো কিটো কেতিয়া ইম্পোজ কৰা হয় when the income of a person is above a certain limit তেতিয়া ইম্পোজ কৰা হয় surcharge সো এই যোনটো surcharge বস্তু এটো পার্মানেন্ট হয় এটো পার্মানেন্ট হয় বস্তুটো টেম্পোৰাৰি নহয় এটা সাৰচাৰ্জৰ লগতে যদি আমি সাৰচাৰ্জ কৰো তেতিয়া আৰু এটা ট্যাক্স অন ট্যাক্স বস্তু এটা আছে হেতু হৈছে সেস এতিয়া সেস নো কি
cess hoise enekwa eta tax on tax juntu impose kora hoy in order to fulfill a certain objective aru cess to hoy temporary in nature mane ধৰিলক স্বচ্ছ ভাৰত cess বুলি এটা cess এটা লগোৱা হয় সো স্বচ্ছ ভাৰত cessৰ অবজেক্টিভ কি ইন্ডিয়াক ক্লিন কৰবা যোনদিনাখন ইন্ডিয়া ক্লিন হৈ যাব সেইদিনাখন এই cess তো নাইকিয়া কৰি দিয়া হ'ব কিন্তু সাৰচাৰ্জ কি হয় সাৰচাৰ্জ আৰ পাৰ্মানেন্ট ইন নেচাৰ সাৰচাৰ্জৰ একো অবজেক্টিভ নাথাকে সো এই কাৰণে সাৰচাৰ্জ বিলাক পাৰ্মানেন্ট আৰু যেহেতু সাৰচাৰ্জৰ অবজেক্টিভ নাথাকে সেই কাৰণে অবজেক্টিভ টু ফুলফিল হোৱাৰ কথাই নাহে যদি অবজেক্টিভ ফুলফিল হোৱাৰ কথাই নাহে সো সেই কাৰণে এটো পাৰ্মানেন্ট সো এআই হৈ গল সাৰচাৰ্জ আৰু cessৰ কথা আকৌ এবাৰ কৈছো সাৰচাৰ্জ কি হয় সাৰচাৰ্জ হৈছে এটা ট্যাক্স অন ট্যাক্স এটো ইম্পোজ কৰা হয় on a person when the person's income is beyond a certain limit আৰু এটো পাৰ্মানেন্ট হয় ঠিক আছে আৰু cess on the other hand temporary হয় আৰু cess impose কৰা হয় in order to fulfill a certain objective of government বুজিলো আমি গুটে কথাখিনি কি হয় কি নহয় সো এতিয়া আমি অপচন খিনি চাও ইয়াত লিখা আছে surcharge is a temporary levy levied by the government with certain specific purposes so here temporary word to use kora hoise moi to koise surcharge ki hoy surcharge permanent hoy so jehetu surcharge permanent boli moi koise so first statement is obviously wrong so yat ki hol ya jonto first statement etu wrong first statement is wrong next government can utilize the proceeds of surcharge for whichever purpose it deems fit so etu statement not ami last ot ahim mo aru eta bostu eta bujai dim tar agote ami etu saochom 101 constitutional amendment act gives power to the central government to ordinarily impose surcharge over and above GST so yat koise je 101st constitutional amendment act e central government of GST report surcharge impose koriboloi power diye bole kintu etu wrong karon 101st constitutional amendment act ot khali GST he ana hoisil yat surcharge keneke impose koribo hebilak kotha kwa howa nai aru etu nwariu ঠিক আছে so etia next hoise the proceeds of surcharge mandatorily needs to be shared with central government so yat koise je mane surcharge pa junkhini paisa pabo hekhini center e bole state or logot share koribo laibo but this is wrong kyo wrong karon surcharge pa junto paisa pae ei surcharge pa junto paisa pae he paisa to ki hoy parliament can impose a surcharge for the purpose of union boli koa hoy surcharge junto paisa pae hetu center e for its own purpose use koriba mane for the purpose of union aru surcharge pa junto paisa pae hetu state or logot share korar dorkar নাই স্টেটৰ লগত শেয়াৰ কৰাৰ দৰকাৰ নাই ঠিক আছে মই আকৌ কৈছো যে সাৰচাৰ্জৰ পৰা যোনটো পইচা গভৰ্নমেন্টে পায় ইউনিয়ন গভৰ্নমেন্টে পায় that is to be used for the purpose of union মানে ইউনিয়ন গভৰ্নমেন্টে সাৰচাৰ্জৰ পৰা যোনটো পইচা পায় হেতু ইউনিয়ন গভৰ্নমেন্টে নিজে নিজৰ মৰ্জি মতে ইউজ কৰিব নিজৰ পাৰপাজৰ কাৰণে আৰু এই পইচাটো স্টেটৰ লগত শেয়াৰ কৰিবলৈ লগত নপৰে ঠিক আছে সো এটো হৈ গল সাৰচাৰ্জৰ কথা আকৌ সিম্পল কোৱেশ্চন আছিল সো ইয়াত d2 ভুল সো b is correct এতিয়া b অপশন টুনো কি কথা কৈছে হেতু আমি এবাৰ চাওচোন সো ইয়াত কৈছে the government can utilize the proceeds of surcharge for whichever purpose it deems fit so এটো অলপ আগত কলুৱে সো অলপ আগত তো কৈছিলে সো ইয়াত কি কৈছিলো যে surcharge to union e use কৰিব পাৰে for the any purpose of union so ইয়াত কৈছে proceeds of surcharge can be used for any purpose it deems fit so মানে গভর্নমেন্টৰ জিমন কে কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰে সো এটো কারেক্ট ঠিক আছে সো এতিয়া আমি নেক্সট কোৱেশ্চনত যাম সো ইয়াত কোৱা হৈছে পাবলিক গুডস আৰু প্ৰাইভেট গুডসৰ কিছুমান কোৱেশ্চন প্ৰথমতে মই 2 সেকেন্ড ব্ৰেক পজ এটা লম ফৰ ইউ টু ৰিড দা কোৱেশ্চন সো এতিয়া ইয়াত পাবলিক গুডস আৰু প্ৰাইভেট গুডৰ কথা কোৱা হৈছে সো এতিয়া পাবলিক গুড নো কি আৰু প্ৰাইভেট গুড নো কি হেতু আমি চাই ল সো এতিয়া পাবলিক গুড আৰু প্ৰাইভেট গুড দেই সো পাবলিক গুড বিলাক কোন বিলাক এইবিলাক গুডৰ ওনাৰ্স বিলাক মানে পাবলিক ইন জেনাৰেল হয় সো এইবিলাক পাবলিক গুডস বিলাক এনেকুৱা গুডস যোনবিলাক এজন মানুহে ক'ব নোৱাৰে যে এইটো বস্তু মোৰ ধৰিলক এখন পাৰ্ক এখন আছে ৰিক্ৰিয়েশনাল পাৰ্ক সো সেইখন পাৰ্ক ধৰিলক গভৰ্নমেন্ট ওন বা পাবলিক এতিয়া সেইখন পাৰ্ক যোনখন সেইখন কি হয় সেইখন আমাৰ কোনবা এজন মানুহে গৈ পেলাই ক'ব নোৱাৰে যে এই পাৰ্কখন মোৰ তই ইয়াত সোমাব নোৱাৰ সো আমি দেখো যে পাবলিক গুডত কি হয় এটা রাইভেলৰাছ ফিলিং টু নাহে পাবলিক গুডত কি রাইভেলৰাছ ফিলিং নাহে কিন্তু প্ৰাইভেট গুড কি হয় প্ৰাইভেট গুড এজন মানুহৰ হ'ব পাৰে প্ৰাইভেট গুড
এজন মানুহে ওন কৰিব পাৰে সো ইয়াত হেকাৰণে এজন মানুহে ক'ব পাৰে যে মোৰ এই গুডটো আছে তোৰ তাত নাই সো এটা ৰাইভেলৰ ফিলিং এটা আহি যায় সো ৰাইভেলাৰাছ ফিলিং এটা আহিব পাৰে আকৌ কি হৈছে পাব্লিক গুডত ৰাইভেল টাইপৰ ফিলিং নাহে আৰু প্ৰাইভেট গুডত কিন্তু ৰাইভেল টাইপৰ ফিলিং আহিব পাৰে এতিয়া পাব্লিক গুড যোনবিলাক সেইবিলাক এজন মানুহৰ পাৰ্চেসিং পাৱাৰৰ ওপৰত ডিপেন্ড নকৰে কাৰণ ধৰি লওক এখন পাৰ্ক আপুনি যদি দুখীয়া মানুহ তেতিয়া আপুনি পাৰ্কত সোমাব পাৰিব আপুনি যদি ধনী মানুহ তেতিয়া আপুনি পাৰ্কত সোমাব পাৰিব অন দা আদাৰ হেণ্ড এটা প্ৰাইভেট গুড আছে ধৰি লওক প্ৰাইভেট গুড এটা আপোনাৰ পাৰ্চেসিং পাৱাৰটো চোৱা হয় যদি আপুনি ধনী তেতিয়াহে আপুনি কিছুমান প্ৰাইভেট গুড কিনিব পাৰিব হয় নে নাই ঠিক আছে এতিয়া এই পাব্লিক গুড যোনবিলাক সেইবিলাক আকৌ গভৰ্ণমেণ্টেও বনাব পাৰে বা প্ৰাইভেট সেক্টৰেও বনাব পাৰে যেনেকৈ ইলেক্ট্ৰিচিটি ইজ এ পাব্লিক গুড হয় নে নাই কিন্তু কেতিয়াবা ইলেক্ট্ৰিচিটি গভৰ্ণমেণ্টেও প্ৰডিউস কৰিব পাৰে আৰু কেতিয়াবাটো আদানি নিচিনা প্ৰাইভেট সেক্টৰেও কৰে হয় নে নাই সো এটো হৈ গল এবাউট পাব্লিক গুড এণ্ড প্ৰাইভেট গুড আগো কৈছো পাব্লিক গুড কি হয় পাব্লিক গুডত ওনাৰ্স বিলাক এজন পাৰ্টিকুলাৰ মানুহ বুলি ক'ব নোৱাৰি কমন পাব্লিক গুডস আর কমন গুডস যোনবিলাক সকলোৰে প্ৰপাৰ্টি যেহেতু সকলোৰে প্ৰপাৰ্টি হেকাৰণে এজন মানুহ আৰু আন এজন মানুহৰ মাজত এটা ৰাইভেল ফিলিং নাহে সো ৰাইভেলাৰাছ ফিলিং নাহে প্ৰাইভেট গুডত কি হয় এজন মানুহৰ পাৰ্চেসিং পাৱাৰৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে তেখেতৰ যদি পইচা বেছি তেতিয়া তেখেতে কিনিব পাৰিব বস্তুটো যেহেতু ইয়াত ওনাৰশিপৰ কথা আহি যায় প্ৰাইভেট গুডত সো ইয়াত হেকাৰণে ৰাইভেলাৰাছ ফিলিং এটা দেখা যায় আৰু এই যোনবিলাক পাব্লিক গুড সেইবিলাক গভৰ্ণমেণ্টেও বনাব পাৰে বা প্ৰাইভেট সেক্টৰে বনাব পাৰে যেনেকৈ ইলেক্ট্ৰিচিটি এক্সাম্পলটো মই দিলো এতিয়া আমি ইয়াত কোৱেশ্চনটো চাওঁ ইয়াত সুধিছে যে পাব্লিক গুড আৰু প্ৰাইভেট গুডৰ মাজত ডিস্টিংশনটো কোনটো ফেক্টৰৰ পৰা আমি ভালকে গম পাব পাৰো প্ৰথমত কৈছে যে পাব্লিক গুডস are generally rival in nature but private goods are non-rivalrous কিন্তু মই কি কৈছিলো যে পাব্লিক গুডসৰ rivalrous নহয় private goods হে rivalrous হয় ইয়াত উল্টাটো দিছে so this is wrong next কৈছে purchasing power of a person determines whether he or she can avail the private good whereas it is not so in case of public good মানে কৈছে যে মানুহ এজনৰ purchasing power থাকিলেহে তেখেতে private good কিনিব পাৰিব কিন্তু এটো পাব্লিক গুডৰ ক্ষেত্ৰত দৰকাৰ নহয় obviously এটো কথাই মই কৈছিলো purchasing power অফ টাইমত হয় না নাই সো এই কাৰণে this is correct next কৈছে public goods are produced by government only whereas private goods are produced by private sector only কিন্তু এটো নহয় কিয় নহয় কাৰণ গভৰ্ণমেণ্ট কাৰণ যদি ইলেক্ট্ৰিচিটি চাও ইলেক্ট্ৰিচিটি কি হয় ইলেক্ট্ৰিচিটি যে পাব্লিক গুড হয় না নাই কিন্তু ইলেক্ট্ৰিচিটিটো আমি গভৰ্ণমেণ্টে বনাই হেতু জানো এই লগতটো আদানি নিচিনা প্ৰাইভেট সেক্টৰেও বনাই সো এই কাৰণে গভৰ্ণমেণ্ট অনলি পাব্লিক সেক্টৰ পাব্লিক গুড বনাই যে এটো ৰং ঠিক আছে নেক্সট হৈছে আনলাইক পাব্লিক গুডস ইউজাৰ অফ প্ৰাইভেট গুডস ক্যান ভলান্টাৰিলি ৰিফিউজ to pay for the goods and service enjoyed মানে ইয়াত কৈছে যে প্ৰাইভেট গুড এটা যদি তো এনজয় কৰিছ প্ৰাইভেট গুড এটা যদি লৈছ তেতিয়া তোৰ যদি মন তই পে নকৰিলেও হল কিন্তু এটো ৰং প্ৰাইভেট গুড অন কৰিবলৈ কি কৰিবলৈ বা পে কৰিব লাগিবই সেই কাৰণে এটো পাৰ্চেসিং পাৱাৰ বেছি ইম্পৰ্টেন্ট আৰু পাব্লিক গুডৰ ক্ষেত্ৰত উল্টা সো ইয়াত যেটো উল্টা স্টেটমেন্টটো হে দিছে সো দিস ইজ ৰং ঠিক আছে সো ইয়াত আমি দেখিলো যে দা কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ বি যত এটো কোৱা হয় যে এজন মানুহৰ পাৰ্চেসিং পাৱাৰ কি কিমান তাৰ পৰাই গম পাব পাৰি যে তেখেতে এটা প্ৰাইভেট গুড কিনিব পাৰিবনে নোৱাৰে বা কিমান কিনিব পাৰিব হেতু কথা ঠিক আছে এতিয়াটো আমাৰ এটো হৈ গল সো এতিয়া আমি নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাও সো নেক্সট কোৱেশ্চন ইজ এবাউট fiscal consolidation in India প্ৰথমতে মই 1-2 সেকেন্ড এটা পজ লৈছো ফৰ ইউ টু ৰিড দা কোৱেশ্চন হৈ গল এতিয়া আমি অপচন গিটাত আহিম সো প্ৰথমতে কৈছে ইয়াত কোনকিটা এক্টিভিটি ইয়াত যে ছটা এক্টিভিটি দিয়া আছে এইগিটাৰ ভিতৰত কোনকেটা এক্টিভিটিয়ে ফিস্কেল কনসলিডেশন ইন ইন্ডিয়া কৰিছে মানে পজিটিভ এফেক্ট আনিছে ফিস্কেল কনসলিডেশন ইন ইন্ডিয়া ফিস্কেল কনসলিডেশন মানে কি ফিস্কেল ডেফিসিট কমোৱা আৰু ফিস্কেল হেলথ বহোৱা মানে ইকোনমি এজ এ হোল ফিস্কেলি স্ট্ৰং কৰি দিয়াটোকে ফিস্কেল কনসলিডেশন বুলি কোৱা হয় সো ফিস্কেল কনসলিডেশন বুলিলে আমি এই দুটা বস্তু বুজো এইটা অলপ সৰু কৰি দিছো এতিয়া অলপমান আমাৰ আৰু ফ্যাক্টস বিলাক লিখিবলৈ সো এটো সৰু কৰি ওপৰতে উঠাই দিছো यस
ঠিক আছে কেটো হৈছে ফিস্কেল কনসলিডেশন এটি ইয়াৰ ভিতৰত ফিস্কেল কনসলিডেশন কোন কেটা বস্তুৱে কৈছে কেটোৱে লিখা আছে কেটোৱে খুদা হৈছে সো প্ৰথমত কৈছে এফআৰবিএম এক্টৰ কথা সো এফআৰবিএম এক্ট ওলাইছিলে 2003 আৰু এই এক্টৰ মেইন এমএ আছিলে ইণ্ডিয়াৰ ফিস্কেল কনসলিডেশন কৰা আৰু ফিস্কেল ডেফিসিট কমোৱা এতিয়া এফআৰবিএম এক্ট কি হয় কেনেকে ইমপ্লিমেন্ট কৰা হৈছিল হেবিলাক সব আমি লাষ্ট সেকেন্ড কোৱেশ্চনত চাও সো এতিয়াৰ কাৰণে আমি এফআৰবিএম এক্টৰ ডিটেইলছত বুজিবলৈ নাযাও দেই এতিয়া আমি ডিটেইলছত বুজিবলৈ নগৈ আমি জাস্ট সিম্পলি এফআৰবিএম এক্ট 2003 ওলাইছে এইখিনি কথাই আমি বুজিলো ঠিক আছে নেক্সট সো আমি দেখিলো যে এফআৰবিএম এক্ট ফিস্কেল কনসলিডেশনৰ কাৰণে আনিছিলে সো দিস ইজ কাৰেক্ট নেক্সট হৈছিলে এনচিয়ৰিং ডেপ্ট সাস্টেইনেবিলিটি ইয়াত মানে কৈছে যে মানে লোনস বিলাক যে লোৱা হ'ব গভৰ্নমেন্টৰ দ্বাৰা হেখিনি মানে সাস্টেইনেবল ৱেট লোৱা হ'ব এতিয়া ফিস্কেল কনসলিডেশন মানে কি ফিস্কেল ডেফিসিট কমোৱা ফিস্কেল ডেফিসিট কেতিয়া বাহিব যেতিয়া কান্ট্ৰি এটাই বহুতকে লোন ল'ব এতিয়া ইয়াত কৈছে যে লোন বিলাক সাস্টেইনেবলি লোৱা হ'ব সো লোন বিলাক সাস্টেইনেবলি ললে কি হ'ব ফিস্কেল ডেফিসিট কমি যাব মানে ফিস্কেল কনসলিডেশন হ'ব সো এটো কাৰেক্ট নেক্সট হৈছে হাই ট্যাক্স এক্সপেন্ডিচাৰ এতিয়া ট্যাক্স এক্সপেন্ডিচাৰ মানে কি এতিয়া ধৰিলক গভৰ্নমেন্টে এজন মানুহক কিছুমান ট্যাক্স পেমেন্ট কৰাত কিছুমান ৰিবেটস এণ্ড কনসেশনস দিয়ে সো এবিলাক ৰিবেটস এণ্ড কনসেশনস যোনবিলাক এজন মানুহৰ ট্যাক্সত দিয়া হয় হেখিনি কি হয় হেখিনি আগতে ৰেভিনিউ গভৰ্নমেন্টে পালে হয় কিন্তু এতিয়া হেখিনি ৰেভিনিউ আৰু গভৰ্নমেন্টে নাপায় সো এই যোনটো ৰেভিনিউ গভৰ্নমেন্টে নাপায় ডিউ টু গিভিং আৱে অফ ট্যাক্স এক্সামপশনস হেতুকে কয় ট্যাক্স এক্সপেন্ডিচাৰ বুলি আকৌ এবাৰ কৈছো ধৰিলক এজন মানুহ আছে এজন মানুহৰ ধৰিলক ইনকাম ট্যাক্স হৈছে 10 লাখ টকা ইনকাম ট্যাক্স দিব লাগে কিন্তু গভৰ্নমেন্টে কিছুমান ৰিবেটস আৰু কিছুমান এক্সামপশন দিলে আৰু তাৰ ফলত এজন মানুহে এতিয়া 8 লাখ টকা ট্যাক্স দিলে হল সো এতিয়া 2 লাখ টকা কি হল 2 লাখ টকা তো গভৰ্নমেন্টে এই ৰিবেটস এণ্ড কনসেশনস দিয়াৰ কাৰণে গভৰ্নমেন্টৰ লোকসান হল সো এই যোনটো লোকসান হল হেতুকে কোৱা হয় ট্যাক্স এক্সপেন্ডিচাৰ বুলি এতিয়া যদি ট্যাক্স এক্সপেন্ডিচাৰ বাঢ়ি যায় ট্যাক্স এক্সপেন্ডিচাৰ বাঢ়ি যোৱা মানে কি গভৰ্নমেন্টৰ যোনখিনি ৰেভিনিউ আগতে পাইছিলে গভৰ্নমেন্টে ফ্ৰম ট্যাক্স হে ৰেভিনিউটো কমি যাব হয়নে নাই কাৰণ ট্যাক্সৰ পৰা ৰেভিনিউ পাব সো এতিয়া যেটো ট্যাক্স কমকে পাব সো ৰেভিনিউ কমকে পাব সো ৰেভিনিউ কমকে পোৱাৰ কাৰণে কি হ'ব ফিস্কেল ডেফিসিট বাঢ়ি যাব আৰু ফিস্কেল ডেফিসিট বাঢ়ি গলে কি হ'ব ফিস্কেল কনসলিডেশন নহব হয়নে নাই আকৌ এবাৰ বুজাইছো কি হৈছে সৰি হাই ট্যাক্স এক্সপেন্ডিচাৰ মানে হৈছে গভৰ্নমেন্টে যে এক্সেপশন দিয়ে হে এক্সামপশন বিলাক ট্যাক্সত দিয়া এক্সামপশন বিলাক বঢ়াই দিছে ট্যাক্সত দিয়া এক্সামপশন বিলাক বঢ়াইছে মানে কি হৈছে ৰেভিনিউ যেন গভৰ্নমেন্টে পাইছিলে ফ্ৰম ট্যাক্স হেতু কমি আহিছে ৰেভিনিউ কমি আহাৰ মানে ফিস্কেল ডেফিসিট বাঢ়ি যোৱা সো ফিস্কেল ডেফিসিট বাঢ়ি যোৱা মানে ফিস্কেল কনসলিডেশন নোহোৱা সো হে কাৰণে এটো ফিস্কেল কনসলিডেশন নহয় ইয়াত কৈছে পজিটিভ ইফেক্ট সো দিস ইজ নেগেটিভ সো দিস ইজ ৰং নেক্সট হৈছে ইনক্ৰিজিং অফ বাজেট বৰোইংস এতিয়া অফ বাজেট বৰোইংস মানে কি কেতিয়াবা কি কৰে ষ্টেটে বা সেন্টাৰে বৰো কৰে ষ্টেটে বা সেন্টাৰে বৰো কৰে কিন্তু এই যোনবিলাক বৰো এইবিলাক যোনবিলাক বৰোইংস কৰিছে ষ্টেট গভৰ্নমেন্টে বা গভৰ্নমেন্টে ইন জেনাৰেল হেবিলাক কি হয় হেবিলাক কেতিয়াবা আমি ফিস্কেল ডেফিসিটত নধৰো যেতিয়া গভৰ্নমেন্টে বৰোইং কৰে আৰু আমি ফিস্কেল ডেফিসিটত নধৰো হেবিলাককে কোৱা হয় অফ বাজেট বৰোইংস এতিয়া অফ বাজেট বৰোইংসৰ কাৰণে কি হয় ডেপ্ট যোনটো গভৰ্নমেন্টে ডেপ্ট লয় ডেপ্টটো লবই অফ বাজেট বৰোইংস মানে ফিস্কেল ডেফিসিটত আমি নেদেখোৱা কিন্তু ফিস্কেল ডেফিসিটত নেদেখোৱা মানেটো এটো নহয় যে আমি লোন লোৱা নাই লোনটো আমি লৈছোৱে অফ বাজেট বৰোইং কৰিছো সো হে কাৰণে ডেট বাঢ়ি যায় আৰু ডেট বাঢ়িলে কি হ'ব ডেট বাঢ়িলে তো অবভিয়াসলি ফিস্কেল হেলথ বেয়া হ'ব মানে ফিস্কেল কনসলিডেশন কমি যাব সো হেতু আমি দেখিলো যে যদি অফ বাজেট বৰোইংস বাঢ়ি গৈ থাকে তেতিয়া কি হৈ যাব তেতিয়া ফিস্কেল কনসলিডেশন তো বেয়াহে হ'ব সো নেগেটিভ ইফেক্ট কৰিব সো দিস ইজ ৰং আকৌ কৈছো অফ বাজেট বৰোইংস কি হয় এতিয়া মানে কি হয় গভৰ্নমেন্টে যোনখিনি বৰোইং কৰে জেনাৰেলি হেখিনি ফিস্কেল ডেফিসিটত দেখুৱা হয় কিন্তু কেতিয়াবা গভৰ্নমেন্টে কিছুমান এনেকুৱা বৰোইংস কৰে যোনখিনি ফিস্কেল ডেফিসিটত দেখুৱা নহয় যদি গভৰ্নমেন্টৰ বৰোইংখিনি ফিস্কেল ডেফিসিটত দেখুৱা নহয় হেতু কি বুলি কোৱা হয় অফ বাজেট বৰোইংস বুলি কয় অফ বাজেট বৰোইংস এতিয়া এই অফ বাজেট বৰোইংস খিনিৰ কাৰণে কি হয় গভৰ্নমেন্টৰ তো ডেট বাঢ়িয়ে যায় কাৰণ লোৱাটো লোনে লৈছে ফিস্কেল ডেফিসিটত দেখুৱা নাই হেতু বেলেগ কথা কিন্তু লোৱাটো লোন লৈছে সো এবিলাক লোন লোৱাৰ কাৰণে ডেট বাঢ়ি যায় ডেট বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে কি হৈ যায় ফিস্কেল হেলথ বেয়া হৈ যায় মানে ফিস্কেল কনসলিডেশন কমি যায় মানে ফিস্কেল কনসলিডেশনত নেগেটিভ ইফেক্ট কৰে ইয়াত পজিটিভ কৈছে সো দিস ইজ ৰং নেক্সট হৈছে ইন্ট্ৰোডাকশন অফ গুডস এণ্ড সাৰ্ভিস ট্যাক্স
এতিয়া গুডস এন্ড সার্ভিস ট্যাক্স ইম্পোজ কৰাৰ কাৰণে কি হৈছে আগতকে মানুহৰ ক্যাসকেডিং এফেক্ট অন ট্যাক্স কমি গৈছে ক্যাসকেডিং এফেক্ট কমি গৈছে সো ক্যাসকেডিং এফেক্ট কমি যোৱাৰ কাৰণে মানুহৰ কি হৈছে মানুহৰ পাৰ্চেসিং পাৱাৰ বাঢ়ি গৈছে মানুহৰ পাৰ্চেসিং পাৱাৰ বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে কি হয় মানুহে আৰু ইনকাম কৰিবলৈ লৈছে মানুহে আৰু ইনকাম কৰাত ট্যাক্সও অলপ দিছে গুড কনজিউম কৰাত কাৰণ কনজাম্পশন বাঢ়ি গৈছে সো কনজাম্পশন বাঢ়ি যোৱাৰ ফলত গভৰ্নমেন্টৰ ৰেভিনিউ ইনক্ৰিজ হৈছে সো ওভাৰঅল ফিস্কেল হেলথ বাঢ়ি গৈছে সো আকৌ কৈছো কি হয় গুডস এন্ড সার্ভিস ট্যাক্স ইম্পোজ কৰাৰ কাৰণে ট্যাক্সৰ যোনটো ক্যাসকেডিং নেচাৰ আছিলে হেতু নাইকিয়া হৈ গৈছে ক্যাসকেডিং নেচাৰ নাইকিয়া হোৱাৰ ফলত মানুহৰ পাৰ্চেসিং পাৱাৰ বাঢ়ি গৈছে তাৰ ফলত মানুহৰ কনজাম্পশন বাঢ়ি গৈছে আৰু মানুহৰ যদি কনজাম্পশন বাঢ়ি যায় তেতিয়া কি হৈ যায় তেতিয়া ট্যাক্স ৰেভিনিউ বাঢ়ি যায় ট্যাক্স ৰেভিনিউ বাঢ়ি যোৱা মানে কি ফিস্কেল হেলথ ভাল হোৱা মানে ফিস্কেল কনসলিডেশন হৈ যোৱা সো ইয়াত আমি দেখিলো যে জিএসটি ইম্পোজ কৰাৰ কাৰণে ফিস্কেল কনসলিডেশন হৈছে সো দিস ইজ কাৰেক্ট তাৰপিছত আহিছে ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰান্সফাৰ অফ গভৰ্নমেন্ট সাবসিডি এতিয়া গভৰ্নমেন্টে কিছুমান সাবসিডি দিছে আগতে হেবিলাক ইনডাইৰেক্ট ৱেট দিছিলে এতিয়া ধৰিলক হেবিলাক ডাইৰেক্ট বেংক একাউণ্টত দি দিছে এতিয়া যদি ডাইৰেক্ট বেংক একাউণ্টত দি দিয়া হয় তেতিয়া বেনিফিটটো ডাইৰেক্ট মানুহজনে পায় ডাইৰেক্ট মানুহজনে পোৱাৰ ফলত কি হৈ যায় আগতে যোনটো ইনডাইৰেক্ট বেনিফিটত যোনটো ইনডাইৰেক্ট সাবসিডিত যোনটো কৰাপশন হৈছিলে হেবিলাক কৰাপশন নহয় সো ওভাৰঅল গৈ পেলাই কি হয় গভৰ্নমেন্টৰ লোকসান কমি যায় সো গভৰ্নমেন্টৰ ফিস্কেল হেলথ বাঢ়ি যায় আৰু ফিস্কেল কনসলিডেশন হৈ যায় সো দিস ইজ কাৰেক্ট সো 1 2 5 and 6 is the correct answer so C ঠিক আছে so this is another easy question on the easier side বুলিয়ে কম ইমানো টাফ নহয় বাৰু এতিয়া আমি নেক্সট কোৱেশ্চনত যাও আৰু তাত কি কৰিছে তাত টাইপস অফ ডেফিসিট আৰু সেই ডেফিসিটৰ মিনিং লিখা আছে আৰু কোনগিটা কাৰেক্টলি মেটচড হেতুৱে কোৱা হৈছে সো প্ৰথমত যোনটো ডেফিসিটৰ লিখা কথা কোৱা হৈছে হেতু কোৱা হৈছে এফেক্টিভ ৰেভিনিউ ডেফিসিট তাৰপিছত কোৱা হৈছে প্ৰাইমাৰী ডেফিসিটৰ কথা তাৰপিছত কোৱা হৈছে মনিটাইজড ডেফিসিটৰ কথা এতিয়া আমি ইটস ডেফিসিটৰ মিনিং কি বেলেগকে আমি প্ৰথমত চাই লওঁ সো প্ৰথমতে আমি চাওঁ যে ৰেভিনিউ ডেফিসিট নো কি বস্তু ৰেভিনিউ ডেফিসিট সো ৰেভিনিউ ডেফিসিট মানে কি হৈছে এতিয়া তাৰ আগতে এটা কথা এটা কওঁ বাজেটৰ এটা কথা এটা কওঁ যোনটো আমাৰ বাজেট এই বাজেটত দুটা হেড থাকে মেইনলি এটা হৈছে ৰেভিনিউ আৰু এটা হৈছে ক্যাপিটেল সো ৰেভিনিউ মানে কি গভৰ্নমেন্টে কিছুমান খৰচ আৰু গভৰ্নমেন্টে কিছুমান ইনকাম ডে টু ডে বেসিছত কৰে হেখিনি আমি এই ৰেভিনিউ হেডত ধৰিম আৰু গভৰ্নমেন্টে কিছুমান খৰচ আৰু কিছুমান ইনকাম লং টার্ম বেসিছত কৰে ওয়ান্স ইন এ হোৱাইল কৰে হেখিনি আমি ক্যাপিটেলত ধৰিম এতিয়া এই ৰেভিনিউ হেডটো আকৌ দুটা টাইপত ভগাই দিব পাৰি এটা হৈছে ৰেভিনিউ ৰিসিট মানে ডে টু ডে আৰ্নিংস অফ দা গভৰ্নমেন্ট আৰু এটা হৈছে ৰেভিনিউ এক্সপেন্ডিচাৰ মানে ডে টু ডে স্পেন্ডিংস অফ দা গভৰ্নমেন্ট ঠিক তেনেদৰে এই ক্যাপিটেল হেডটো দুটা পাৰ্টত ডিভাইড কৰিব পাৰি এটা হৈছে ক্যাপিটেল ৰিসিট যোনটো হৈছে ওয়ান্স ইন এ হোৱাইল ইনকাম অফ দা গভৰ্নমেন্ট আৰু এটা হৈছে ক্যাপিটেল এক্সপেন্ডিচাৰ যোনটো হৈছে once in a while expenditure of the government এতিয়া আমি যদি এই revenue expenditure পৰা revenue receipt to minus কৰি দিও তেতিয়া আমি পাও revenue deficit প্ৰথমবাৰ আকৌ মই মুছি পেলাই দেখাই দিছো revenue deficit কি হয় সো প্ৰথমত কি কলো হেকিনিটো বুজি পালোই আমি সো এতিয়া revenue deficit বুলি ক'লে কি হয় মই কৈছিলো revenue expenditure minus revenue deficit minus revenue receipt so এটোৱে হৈছে revenue deficit তাৰপিছত আহিলে effective revenue deficit so effective revenue deficit নো কি এতিয়া চোৱা গভৰ্নমেন্টে কিছুমান পইচা খৰচ কৰিছে ঠিক আছে হেখিনি আমি revenue expenditure ধৰিম কিন্তু গভৰ্নমেন্টে এনেকুৱাও কিছুমান পইচা খৰচ কৰে যোনখিনি গভৰ্নমেন্টে ষ্টেটক দিয়ে বা কিছুমান ক্যাপিটেল এসেট তৈয়াৰ কৰে সো হেখিনি আমি যদি revenue deficitৰ পৰা মাইনাস কৰি দিও তেতিয়া আমি পাম effective revenue deficit মানে revenue deficit minus grants for creation of capital assets so revenue deficit minus grants for creation of capital assets kole ami effective revenue deficit pam aru yat koise effective revenue deficit bole excess of government's revenue expenditure over total receipt kintu ami yat total receipt er kotha koai nai excess of government revenue expenditure over total receipt er kotha koa nai so etu wrong next ahile primary deficit এতিয়া প্রাইমারি ডেফিসিট বুজাৰ আগতে আমি ফিস্কেল ডেফিসিট কি হয় বুজি লও ফিস্কেল ডেফিসিট
So fiscal deficit মানে হৈছে total expenditure মানে revenue expenditure plus capital expenditure দুটা মিলাই পেলাই total expenditure হয় so total expenditure minus revenue receipt plus non debt creating capital receipt so a2 hoise fiscal deficit etia primary deficit mane ki a fiscal deficit is like loans taken by the government just like a loans so fiscal deficit or ami jodi interest kiman pay kore etu jodi subtract kori dio tetia ami pau primary deficit thik ase so etia ami sao primary deficit ki hoise indicates the government's borrowings that can be utilized to pay interest on loans so hetue ami dekhiso fiscal deficit opra fiscal deficit mane ki fiscal deficit mane hoise amar ki buli koy loans so he loans opra interest payable jonto hetue amak dekhai primary deficit so this is correct next hoise monetized deficit eta monetized deficit ki hoy eta dhoro government or dhoro bahut kisman kharas ase government or bahut spending ase so government or spending ase bahut so ketia ba government ki kore a spending kini finance koribole government bonds issue kore ba government securities issue kore aru a securities kini central bank ba RBI kini loy so jetia a kam to kora hoy tetia hetuk monetized deficit boli koha hoy so monetized deficit ki hoy jetia central bank e government or security kini loy in order to finance the spending of the government hetuke koy monetized deficit boli yat koise monetized deficit part of public deficit financed by borrowings from abroad so etu wrong karon yat moi junto kotha koisu purchase of government securities etu kotha koa howa nai so etu wrong ami dekhilo only 2 is correct so b okol correct ঠিক আছে so etu easy question asile etia ami next question to sao this is about national monetization plan aru national infrastructure pipeline so etia ami national monetization plan aru national infrastructure pipeline er bikhoy sam so etia jodi ami national monetization plan er kotha sao tetia this was announced in the budget of 2021-22 ঠিক আছে so etia national monetization pipeline ki hoy hetu ami agote sailo national monetization pipeline so government e bhabile je government or bahut enakwa kisman bostu ase government or bahut PSUs ase public sector undertakings ase aru government or bahut enakwa assets ase যোনখিনি মানে গভর্নমেন্টে ভাবিলে ডিসইনভেস্টমেন্ট কৰাৰ সো এইবিলাক বস্তু গভর্নমেন্টে ডিসইনভেস্টমেন্ট কৰাৰ কথা ভাবিলে সো ডিসইনভেস্টমেন্ট কৰাৰ কথা ভাবিলে ডিসইনভেস্টমেন্ট কৰি গভর্নমেন্টে পইচা পাব হয় না নাই আৰু এইখিনি পইচা দি গভর্নমেন্টে নিউ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনোৱাৰ কথা ভাবিলে আকৌ কৈছো কি হৈছে বস্তুটো গভর্নমেন্টে ভাবিলে যে গভর্নমেন্টৰ তাত বহুত PSUs আছে কিছুমান এনেকুৱা PSUs আছে যোনবিলাক গভর্নমেন্টৰ বৰ্তমান কামত নাই so government e bhabile je enakwa kisman PSUs ami club kori pelai tukhinik ami disinvest kori dio so disinvestment korar pasot government obviously paisa pabo aru ei paisa di government e new infrastructure banwar kotha bhabile ঠিক আছে কাহানি তো এtia লকে so etia national monetization pipeline ot ki kora hobo national monetization pipeline ot junblak agor PSUs ase ebilak PSU disinvest korar kotha koa hobo so ebilak kotha কোৱা হ'ব in national monetization pipeline আৰু তাৰপিছত national infrastructure pipeline ত এই গুটে হোল আইডিয়াটোকে আমি সামাৰাইজ কৰি পেলাই national infrastructure pipeline বুলি ক'ব পাৰো ঠিক আছে সো এটা বেসিক্যালি মানে এই বস্তুটোৱে হৈছে national monetization pipeline আৰু national infrastructure pipeline in simple language এটোৱে হৈছে গুটে কথাখিনি সো এতিয়া আমি অপচন গিটা চাও ইয়াত কৈছে যে national monetization pipeline যোনটো বস্তু it includes the monetization of both central and state government assets so আমি যদি চাও এই যোনটো national monetization pipeline যোনটো হৈছে এই বস্তুটোৱে national monetization pipeline বুলি কৈছিলো so ইয়াত এইবিলাক যোনবিলাক PSUs বিলাক ইনক্লুড কৰা হ'ব on the first go খালি central level ত হে central PSUs বিলাকক হে এই NMP টো ইনক্লুড কৰা হ'ব so যেহেতু central ত হে ইনক্লুড কৰা হ'ব ইয়াত অপচনত টো স্টেটৰ দিছে so this is wrong সেইকাৰণে wrong ঠিক আছে নেক্সট আহিছে national infrastructure pipeline মানে as a whole এই গুটে প্ৰজেক্টটো এই গুটে প্ৰজেক্টৰ ফান্ডিং কোনে কৰিব হেতুৰ ওপৰত নেক্সট পাৰ্ট খুদিছে so এই গুটেটো ফান্ডিং ইয়াত কৈছে খালি ইউনিয়ন গভৰ্নমেন্টে কৰিব but this is wrong এই যোনটো national infrastructure pipeline হেতুক ফান্ড কৰিব ইউনিয়ন গভৰ্নমেন্ট প্লাস state government
প্লাস আমাৰ প্ৰাইভেট সেক্টৰ সো প্ৰাইভেট সেক্টৰেও মিলি পেলাই ইনভেস্ট কৰিব ষ্টেট গভৰ্নমেণ্টেও আৰু ইউনিয়ন গভৰ্নমেণ্টেও মিলি পেলাই ইনভেস্ট কৰিব আৰু ইয়াৰ লগতে এই নেশনাল মনিটাইজেশন পাইপলাইনৰ পৰাও যে অলপ পইচা পোৱা হ'ব সেইখিনিও ইয়াত নেশনাল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ পাইপলাইনত লগাই দিয়া হ'ব এতিয়া নেশনাল মনিটাইজেশন পাইপলাইন includes greenfield and brownfield project এতিয়া greenfield project নো কি যদি এটা project একদম নতুনৰ পৰা লেভেলৰ পৰা বনোৱা হয় তেতিয়া তাক greenfield project বুলি কোৱা হয় আৰু brownfield project কি যোনবিলাক project অলৰেডি বনোৱা হৈছে তাক জাস্ট ৰিপেয়াৰ কৰি আছো এতিয়া ধৰি লওক আগতে এটা ধৰি লওক এনেকুৱা এটা ঠাই এটা ধৰি লওক মঙ্গলদৈ ধৰি লওক এয়াৰপোৰ্ট নাই এনে এক্সাম্পল এটা দিছো মঙ্গলদৈ ধৰি লওক এয়াৰপোৰ্ট নাই সো মঙ্গলদৈত একদম স্ক্ৰেচৰ পৰা এয়াৰপোৰ্টটো বনোৱা হৈছে হেতুক আমি গ্ৰীনফিল্ড বুলি কম কিন্তু ধৰি লওক গুৱাহাটীত অলৰেডি এয়াৰপোৰ্ট এটা আছে তাক আমি জাস্ট ৰিপেয়াৰ কৰিছো হেতুক আমি ব্ৰাউনফিল্ড বুলি কম সো ইয়াত কৈছে নেশনাল মনিটাইজেশন পাইপলাইনে বলে গ্ৰীনফিল্ড আৰু ব্ৰাউনফিল্ড দুটা প্ৰজেক্টকে ইনক্লুড কৰে কিন্তু আমি কি কৈছিলো নেশনাল মনিটাইজেশন পাইপলাইনত যোনবিলাক পুৰণা প্ৰজেক্ট সেইবিলাকক ডিসইনভেষ্টমেন্ট কৰা বা তেনেকুৱা ৰিলেটেড বস্তুবিলাকৰ কথাহে নেশনাল মনিটাইজেশন প্লেনত কোৱা হয় সো ইয়াত যেহেতু গ্ৰীনফিল্ডৰ কথা কৈছে সো দিস ইজ ৰং But national infrastructure pipeline includes only brownfield বুলি কোৱা হৈছে national infrastructure কিন্তু আমি জানো যে national infrastructure কি কৰিব পুৰণা বিলাক ডিসইনভেষ্ট কৰা মানে brownfield projects বিলাকক ডিসইনভেষ্ট কৰা আৰু greenfield বনোৱা নতুন project বনোৱা দুটাৰে কথা কোৱা হয় সো এটোও ৰং সো এই কাৰণে এটো ৰং অকল এটো ৰং সো all are wrong so none of the above is correct আকৌ মই গুটে প্ৰজেক্ট জন্তু নেশনাল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ পাইপলাইনৰ গুটে কথাটো বুজাই দিছো এতিয়া মানে কি ইন্ডিয়ান গভৰ্নমেন্টৰ ইউনিয়ন গভৰ্নমেন্টৰ আছে বহুত প্ৰপাৰ্টি বহুত এসেটস সো ইউনিয়ন গভৰ্নমেন্টে ভাবিলে যে এইখিনি এসেটস কি কৰিব লাগিব এইখিনি এসেটস আমি ভালকে সম্ভালিব নোৱাৰিবও পাৰো সো আমি এইখিনি ডিসইনভেষ্ট কৰিব লাগিব এইখিনি ডিসইনভেষ্ট কৰিলে কি পাব ইউনিয়ন গভৰ্নমেন্টে পাব পইচা পোৱা মানে assets খিনি মনিটাইজ কৰি দিয়া মনিটাইজ মানে পইচা পোৱা সো এইখিনি লকে যিমানখিনি খেলা হৈ আছে এইখিনি খেলাক কোৱা হয় নেশনাল মনিটাইজেশন প্ল্যান কাৰণ ইয়াত assets বিলাকক মনিটাইজ কৰা হৈছে তাৰ পিছত কোৱা হৈছে যে এই যোনখিনি পইচা সেইখিনি বেলেগকে লৈ আনা হ'ব সেইখিনি পইচা লৈ আনা হ'ব লগতে ইউনিয়ন গভৰ্নমেন্টেও পইচা দিব অলপমান ষ্টেট গভৰ্নমেন্টেও পইচা দিব অলপমান আৰু প্ৰাইভেট সেক্টৰেও পইচা দিব অলপমান আৰু এই গুটেখিনি পইচা চাৰিও ভাগৰ পৰা আনি পেলাই আকৌ নিউ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনোৱা হ'ব আৰু এই গুটে প্ল্যানটোৰ নাম হ'ব কি এই গুটে প্ল্যানটোৰ নাম হ'ব নেশনাল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ পাইপলাইন ঠিক আছে সো এটোই হৈছে গুটে নেশনাল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ পাইপলাইনৰ কথা সো এতিয়া আমি নেক্সট কোৱেশ্চনটোত যাও Next question is about global financial crisis. So global financial crisis or opat question to ase. So ebar question to pohi sao. So pohi sale sage. So iti ami gute question to punim. Global financial crisis. So global financial crisis at ki hoy? Mane eta crisis dhori lok world dot hoise. আৰু হেতু বেলেগ ওয়ার্ল্ডৰ কোনবা এটা পাৰ্টত হৈছে তাৰপিছতো বেলেগ ঠাইটো স্পিল অভাৰ হৈ গৈছে হেতুকে কয় গ্লোবাল ফাইনান্সিয়াল ক্ৰাইসিস আমি লাষ্ট এনেকুৱা গ্লোবাল ফাইনান্সিয়াল ক্ৰাইসিস দেখিছিলো কেতিয়া 2008 চনত এটো ক্ৰাইসিসক কি বুলি কোৱা হয় সাব প্ৰাইম ক্ৰাইসিস বুলিও কোৱা হয় সাব প্ৰাইম ক্ৰাইসিস এই ক্ৰাইসিসটো ষ্টাৰ্টিং হৈছিলে ইউএছৰ পৰা তাৰপিছত ইউৰোপত স্প্ৰেড হ'ল আৰু এছিয়াৰ বিভিন্ন কান্ট্ৰিজত এই যোনটো আমাৰ গ্লোবাল ফাইনান্সিয়াল ক্ৰাইসিস হেতু স্প্ৰেড হৈ গৈছিলে এটো কি হৈছিলে ইয়াত আগতে কি হৈছিলে ইউএসএ এটা এক্সপেনশনাৰী পলিসি এটা ইউজ কৰিলে গভৰ্নমেন্টে ভাবিলে যে আমি অলপমান এক্সপেনশনাৰী মনিটাৰী পলিসি এটা ইউজ কৰো মানে মানি সাপ্লাই বহুত বঢ়াই দিও সো তেতিয়া গভৰ্নমেন্টে ভাবিলে যে আমি কি কৰা উচিত গভৰ্নমেন্টে ভাবিলে মানে ইউএছৰ গভৰ্নমেন্টে ভাবিলে যে আমি মানুহক কওঁ যে তহতে বহুত ফ্ৰী লোন পাবি বহুত ফ্ৰী নহয় আৰু কম ইন্টাৰেষ্টত লোন পাবি and you can use this loan to buy houses সো প্ৰথমতটো সব কথা ঠিকে আছিল প্ৰথমতটো ভাল মানুহে লোন লৈ পেলে হাউসেস কিনিছিলে ৰিয়েল এস্টেট সেক্টৰ was blooming ধুনিয়াকে সব মানুহে কিনি আছে সো এভৰিথিং was good কিন্তু পিছত কি হ'ল পিছত
USA কি কৰিলে USA এই লোন বিলাক দি আছিলে আৰু যোনবিলাক ভাল borrowers আছিলে সিহঁতে অলৰেডি ঘৰ কিনি শেষ হৈ গল সিহঁতৰ সো এতিয়া USA এই লোন বিলাক বেয়া মানুহ মানে বেড কাস্টমাৰ্স কিছুমানক দিলে সিহঁতৰ ভালকে এনালাইসিস নকৰি পেলাই সিহঁতৰ ভালকে ক্ৰেডিট ৰেটিং নেচাই পেলাই যাকে তাকে লোন দিবলৈ ললে সো প্ৰথমতটো সবেই লোনটো লৈ ললে তাৰপিছত US-ৰ পইচা শেষ হৈ গল সো এই কাৰণে USA ইউৰোপৰ কিছুমান কান্ট্ৰি জাপান তেনেকুৱা ডিফাৰেন্ট কান্ট্ৰিজৰ মানুহক গৈ পেলাই গভৰ্ণমেন্টক গৈ পেলাই ক'লে যে আমাক অলপমান পইচা দে আমি এই পইচাখিনি দি পেলাই লোন দি আছো মানুহক আৰু পিছত মই বহুত ভাল ৰিটাৰ্ণ দিম সো এইবিলাক কান্ট্ৰিজও US-ৰ কথা বিশ্বাস কৰি পেলাই US-ক লোন দিলে তাৰপিছত USA সেইখিনি পইচা দি পেলাই আকৌ মানুহক লোন দিলে লাষ্টত এই মানুহখিনিয়ে তো ভাল কাস্টমাৰ্স নাছিলে সো সেইকাৰণে সিহঁতে লোন চুকাব নোৱাৰা হল যেতিয়া সিহঁতে লোন চুকাব নোৱাৰা হল তেতিয়া USAও ইউৰোপ জাপানৰ পৰা যিমান পইচা লৈছিলে USAও সেইবিলাক চুকাব নোৱাৰা হল আৰু লাষ্টত ইয়াৰ কাৰণে এটা কি আহি গৈছিল ইয়াৰ কাৰণে এটা ক্ৰাইসিস আহি গৈছিল So এইবিলাককে কোৱা হয় subprime crisis বুলি and this is an example of global financial crisis. So আমি দেখিছো global financial crisis at কি হয় global financial crisis at crisis এটা যদি এটা particular world at হয় এটো গৈ পেলাই বেলেগ পাৰ্টতো স্প্ৰেড হয় এটো কিয় হয় আজিকালি এটো কিয় হয় কাৰণ the world is globalized হোৱাৰ কাৰণে এটা কারেন্সি ইটো কারেন্সিলে ফ্লো হয় এটা বেংকৰ এটা মানুহৰ একাউন্ট বেলেগ ফৰেন বেংকতো থাকিব পাৰে এইবিলাক সবৰ কাৰণে আজিকালি গ্লোবাল ফাইনান্সিয়াল ক্ৰাইসিস হলে হোৱাটো কমন হৈ মানে আগতকে এট লিষ্ট ইজি হৈ যায় সো এতিয়া আমি অপচনখিনি চাও সো ইয়াত কৈছে যে যদি গ্লোবাল ফাইনান্সিয়াল ক্ৰাইসিস এটা হয় সো ইন্ডিয়াক কিহে বচাব পাৰিব ইন্ডিয়াক কিহে ইমিউনিটি দিব হেতুৱে কৈছে সো প্ৰথমত কৈছে not depending on short term foreign borrowings মানে ফৰেনৰ পৰা বৰো কৰা শৰ্ট টাৰ্মত হেতু যদি আমি ডিপেন্ড নকৰো তেতিয়া আমাৰ ফাইনান্সিয়াল ক্ৰাইসিস নহব সো দিস ইজ কারেক্ট কিয় কারেক্ট কাৰণ যেতিয়া আমি ফৰেনৰ লগত বৰোইংত লিংকড হৈ যাও তেতিয়া আমাৰ বেলেগ ঠাইত যদি এটা ফাইনান্সিয়াল ক্ৰাইসিস আহে তেতিয়া ইন্ডিয়াটো হেম্পাৰ পৰে ঠিক আছে সো ওপেনিং আপ more foreign banks so যদি বেছিকে foreign bank খুলি দিও তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া এই ফৰেন বেংকত ধৰিলক ইন্ডিয়ান মানুহে পইচা থৈছে এই ফৰেন বেংকত ইন্ডিয়ান মানুহে পইচা থৈছে কিন্তু পিছত এই ফৰেন বেংকৰ যোনটো মেইন কান্ট্ৰি সেই কান্ট্ৰি ধৰিলক দেউলিয়া হৈ গল তেতিয়া এই ফৰেন বেংকতো পইচাটো নাইকিয়া হৈ যাব সো তেতিয়া এই ইন্ডিয়ান মানুহবিলাকেতো পইচা নাপাব সো দিস ইজ ৰং কাৰণ এটোৱে ইন্ডিয়া কমিউনিটি নিদিব নেক্সট হৈছে ফুল ক্যাপিটাল একাউন্ট কনভাৰ্টিবিলিটি ফুল ক্যাপিটাল একাউন্ট কনভাৰ্টিবিলিটি মানে হৈছে একো ৰেস্ট্ৰিকশন নোহোৱাকে দুনিয়াকে ক্যাপিটাল একাউন্টৰ পইচাটো ৰুপিজৰ পৰা বেলেগ কারেন্সিলে কনভাৰ্ট কৰাটো আৰু বেলেগ কারেন্সিৰ পৰা ৰুপিলে কনভাৰ্ট কৰিব পৰাটো ইট ইজ দি ফুল ক্যাপিটাল একাউন্ট কনভাৰ্টিবিলিটি হয় তেতিয়া ইনফ্লো এন্ড আউটফ্লো অফ rupees into dollars and vice versa বহুত ইজি হৈ যাব সো তেতিয়া যদি ডলাৰৰ ওয়ার্ল্ডত যদি ডলাৰ কিবা কাৰণে যদি তলত নামে তেতিয়া ৰুপিও বহুত বেছিকে হেম্পাৰ হ'ব সো যদি ৰুপি বহুত বেছিকে হেম্পাৰ হয় তেতিয়া ইন্ডিয়াটো ইমিউনিটি নাথাকিব গ্লোবাল ফাইনান্সিয়াল ক্ৰাইসিস হলে সো এই কাৰণে এটো ৰং সো ইয়াত অকল এটাই কারেক্ট দ্যাট ইজ 1 সো A is the correct answer সো এটো হৈ গল সো এতিয়া আমি এটো আনসারও চালো এতিয়া আমি নেক্সট চাও নেক্সট হৈছে সিনোৰেজ এতিয়া সিনোৰেজ নো কি বস্তু সিনোৰেজ বুজিবলে আমি এটা কথা এটা বুজো চাও এতিয়া ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইন্ডিয়া ধৰিলক এটা 500 টকা নোট এটা ওলালে এটা 500 টকাৰ নোট এটা ওলালে এই নোটটো বনাওতে সৰকাৰৰ খৰচ কিমান হল এই নোটটো বনাওতে সৰকাৰৰ খৰচা হল ধৰিলক 5 টকা কিন্তু এই 500 টকাৰ নোটৰ ভ্যালু কিমান এই নোটৰ ভ্যালু হৈছে 500 টকা ভ্যালু হয় না নাই সো ইয়াৰ পৰা আমি দেখিলো যে পইচাটো পে কৰাৰ কাৰণে গভৰ্ণমেন্টৰ এটা প্ৰফিট এটা হল প্ৰফিটটো কিমান ৰুপিজৰ হল 495 ৰুপিজৰ এটা প্ৰফিট হল ইয়াৰ লগতে আমি যদি চাও গভৰ্ণমেন্টে এই 500 টকাটো যেতিয়া প্ৰিন্ট কৰে তেতিয়া ইয়াৰ কাৰণে গভৰ্ণমেন্টে অলপ হলেও কিছুমান সিকিউৰিটি থব লাগিব হয় না নাই কিছুমান সিকিউৰিটিজ থব লাগিব সো এই সিকিউৰিটিজ যোনবিলাক থোৱা হয় তাৰ পৰাও এটা ইন্টাৰেষ্ট পেমেন্ট এটা পায় গভৰ্ণমেন্টে সো এই ইন্টাৰেষ্ট পেমেন্টটো আমি এড কৰিব লাগিব সো এইবিলাক সব কি হ'ব এইবিলাক সব হ'ব প্ৰফিট আৰু এই প্ৰফিটটো গভৰ্ণমেন্টে কিয় পাইছে কাৰণ নতুন কারেন্সি প্ৰিন্ট কৰিছে সো হেতু বস্তুটোকে কোৱা হয় সিনোৰেজ বুলি আকৌ বুজাইছো মই ধৰিলোৱা গভৰ্ণমেন্ট হয় আৰু মই 500 টকা এটা প্ৰিন্ট কৰিলো এই 500 টকা প্ৰিন্টিং কৰিবলৈ মোৰ খৰচা হয় 5 টকা কিন্তু এই 500 টকাৰ ভ্যালু কিমান 500 টকা মাৰ্কেটত সো মই পইচা এটা প্ৰিন্ট কৰাৰ কাৰণে
মই কিমান এক্সট্ৰা ভ্যালু এটা মোৰ জেনাৰেট হল কিমান প্ৰফিট এটা জেনাৰেট হল মোৰ জেনাৰেট হল প্ৰফিট 495 रुपीसৰ লগতে যেতিয়া এটা পইচা প্ৰিন্ট কৰা হয় তেতিয়া সেই পইচাটোৰ এগেইনষ্টত এটা গভৰ্ণমেন্ট সিকিউৰিটি ৰাখা হয় আৰু সেই সিকিউৰিটিৰ পৰা গভৰ্ণমেন্টে এটা ইন্টাৰেষ্ট পায় সো সেই ইন্টাৰেষ্ট প্লাস মোৰ रुपीस 495 এই গুটেখিনিটো মোৰ প্ৰফিটৰ নিচিনা সো এই প্ৰফিটটো মই কিয় পাইছো এই প্ৰফিটটো মই পাইছো for issuing new currency so a profit to je moi paiso for issuing new currency etuke koa hoy seigniorage boli eti ami cost to saw yat koise cost of metal incurred by government when it issues new coins etu to seigniorage noy so this is wrong cost incurred by government when it issues a currency cost noy profit he hoy so this is also wrong loss made by government due to soiling and mutilation of currency in circulation obviously etu noy wrong profit made by government when it issues currency so yet profit or kothai koiso so yes this is correct ঠিক হল so etia ami nota question korilo so now aru eta question ase so etu question ami sai lo etia next question hoise in context of Indian economy consider the following yet fiscal deficit wagera kotha koa hoise prothomote moi 2 second roki loisu for you to read the question tar pisot moi ako jump korim answer to so yat koise the increase in share of revenue deficit in gross financial fiscal deficit indicates the quality of public expenditure is declining. Tapsat koise an increase in fiscal deficit can boost a sluggish economy. Aru tapsat koise government may introduce new tax to deal with the revenue deficit. Ke boli yat koa hoise. So yar puntuno khudda hetue khoda hoise. So etia ami ebar bostuto ebar অলপমান বেলেগ টাইপত এবাৰ চাই লও মই প্ৰথমতে ৰেভিনিউ ডেফিসিটটো চাও আৰু আমি ফিস্কেল ডেফিসিটৰ কথাটো চাও এতিয়া ৰেভিনিউ ডেফিসিট মানে কি বুজায় ৰেভিনিউ ডেফিসিটে এটো বুজায় যে গভৰ্ণমেন্টৰ ডে টু ডে কামবিলাক চলাবলৈও গভৰ্ণমেন্টৰ হাতত পইচা নাই সো ৰেভিনিউ ডেফিসিটে এটো বুজায় যে ৰেভিনিউ ডেফিসিটে কি বুজাব ৰেভিনিউ ডেফিসিটে বুজাব যে ৰেভিনিউ এক্সপেন্ডিচাৰ মাইনাস ৰেভিনিউ ৰিসিট মানে ডে টু ডে গভৰ্ণমেন্টৰ যোনটো খৰচ হৈছে হেতু ডে টু ডে ইনকামতকে বেছি মানে ডে টু ডে খৰচ ডে টু ডে ইনকামতকে বেছি হেতুই বুজায় ৰেভিনিউ ডেফিসিটে আমাক এটো আইডিয়া দিয়ে যে এখন ইকোনমিত বহুত বেছি প্ৰবলেম হৈ আছে কিয় কাৰণ ৰেভিনিউ ডেফিসিটে এটো দেখায় যে আমাৰ ডে টু ডে চলিবলৈও আমাৰ হাতত পইচা নাই সো ৰেভিনিউ ডেফিসিট এটা বহুত বেয়া এসপেক্ট অন দা আদাৰ হ্যান্ড ফিস্কেল ডেফিসিটত কি থাকে ৰেভিনিউ ডেফিসিট থাকিবই লগত কিছুমান লং টাৰ্ম লোনছৰ কথাও থাকিব হয় না নাই এতিয়া ইয়াত কৈছে যে মানে ফিস্কেল ডেফিসিট বাহিছে এ বাৰো এখিনতে আৰু এটা কথা কৈ লৈছো ফিস্কেল ডেফিসিটত কি কোৱা হয় ফিস্কেল ডেফিসিটত আমি ৰেভিনিউ ডেফিসিটৰ এটা এসপেক্টটো থাকে লগতে কিছুমান লং টাৰ্ম লোনছও থাকে লং টাৰ্ম লোনছৰ কথাও থাকে আৰু এইবিলাক লোনেৰে কি কৰা হয় এইবিলাক লোনেৰে আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনোৱা হয় ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যেনেকৈ ব্ৰিজ वगैरह বনোৱা হয় সো এইবিলাকৰ কাৰণে কি হয় এইবিলাকৰ কাৰণে আমাৰ ফিউচাৰত ডেভেলপমেন্ট হ'ব পাৰে হয় না নাই কিন্তু ৰেভিনিউ ডেফিসিটৰ কাৰণে আমাৰ ডেভেলপমেন্ট হ'ব নোৱাৰে কিয় নোৱাৰে কাৰণ ৰেভিনিউ ডেফিসিটৰ যোনটো খৰচা হেতু জাস্ট ডে টু ডে খৰচা হৈ যায় অন দা আদাৰ হ্যান্ড ফিস্কেল ডেফিসিটৰ যদি লং টাৰ্ম লোনছ লোৱা হয় তেতিয়া তাৰ পৰা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বিল্ডিং কৰি পেলাই ইকোনমিও উঠাব পৰা যায় ঠিক আছে সো আমি দেখিলো যে যদি ফিস্কেল ডেফিসিট টু হৈছে only due to rise in revenue deficit then that is very bad এটা আমি ফার্স্ট কোয়েশ্চন তো চাও ফার্স্ট কি লিখিছে increase in the share of revenue deficit in the gross finance fiscal deficit indicates quality of public expenditure is declining মানে কৈছে যে মানে fiscal deficit বাঢ়িছে due to increase in revenue deficit then হেতুৱে দেখায় যে public expenditure to বহুত public expenditure quality to বহুত বেয়া obviously হেতুৱে তো হ'ব কাৰণ কৈছে যে revenue deficit যদি বাঢ়ে due to আৰু হেতুৰ কাৰণে যদি fiscal deficit বাঢ়ে তেতিয়া তাৰ মতে মানে ইকোনমিৰ কাৰণে বহুত বেয়া so এটো কাৰেক্ট নেক্সট কৈছে increase in fiscal deficit can boost a sluggish economy can yet can word to is important এতিয়া চোৱা fiscal deficit বাঢ়িছে ইয়াত কৈছে fiscal deficit বাঢ়িছে ধৰিলা fiscal deficit বাঢ়িছে কাৰণ লং টাৰ্ম লোনছ যোনটো গভৰ্ণমেন্টে লৈছে ফৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বিল্ডিং হেতু বাঢ়িছে যদি লং টাৰ্ম লোনছ গভৰ্ণমেন্টে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনাবলৈ যোনটো লৈছে হেতু যদি বাঢ়িছে মানে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেন্ট হ'ব আৰু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেন্ট হলে মাল্টিপ্লায়াৰ এফেক্ট হ'ব আৰু ইকোনমি উঠি যাব সো কি হয় যদি ফিস্কেল ডেফিসিট বাঢ়ি যায় আৰু যদি সেই ফিস্কেল ডেফিসিটটো ৰেভিনিউ ডেফিসিটৰ কাৰণে নবাহি পেলাই যদি লং টাৰ্ম লোনছ পোৱাৰ কাৰণে বাঢ়িছে সো তেতিয়া ইকোনমিটো উঠি যাব পাৰে সো ইয়াত
ইয়াত কি কৈছে ইনক্ৰিজ ইন ফিস্কেল ডেফিচিট ক্যান ইয়াত কৈছে কৰিব পাৰে হয় বুলি কোৱা নাই সব টাইমত 100% এটোই কথা হয় বুলি কোৱা নাই ইয়াত কৈছে যে মানে ফিস্কেল ডেফিচিট যদি বাহে তেতিয়া এটা স্লো যোৱা ইকোনমিকৰ স্পিড বঢ়াই দিব পাৰি বুষ্ট কৰিব পাৰি সো yes this is correct so correct next কৈছে government may introduce new taxes to deal with revenue deficit এতিয়া মই কৈছিলো যে revenue deficitৰ দুটা এসপেক্ট আছে এটা হৈছে revenue expenditure আৰু এটা হৈছে revenue receipt revenue receipt মানে day to day earning আৰু আমাৰ tax হৈছে day to day earning আৰু revenue expenditure minus revenue receipt হৈছে কিমান revenue deficit এতিয়া যদি revenue receipt বাঢ়ি যায় মানে যদি tax গভৰ্নমেন্টে বেছিকে কালেক্ট কৰে তো revenue receipt বাঢ়ি যাব revenue deficit বাঢ়ি যাব মানে revenue receipt বাঢ়ি যাব মানে revenue deficit কমি গৈছে সো revenue deficit কমি গৈছে মানে কি tax লোৱাৰ কাৰণে revenue deficit কমি গৈছে সো গভৰ্নমেন্টে যদি tax impose কৰে তেতিয়া revenue deficit কমি যাব পাৰে আৰু তেনেকৈ গভৰ্নমেন্টে revenue deficitৰ লগত ডিল কৰিব পাৰে সো এটো কাৰেক্ট সো আমি দেখিলো যে 1 2 3 কাৰেক্ট so all of them are correct so C is the correct option so আমি এতে 10টা কৰিলো আকৌ আমি next আকৌ আৰু 10টা চাম কিন্তু এই 10টা কোৱেশ্চন সোৱাৰ আগতে you also take a breather for around 2-3 minutes আৰু তাত মই এই কোৰ্সটোৰ বিষয় আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছো so we at eKuhipath are planning to come up with a new crash course to help you guys in your preparation so ইয়াৰ যোনটো admission already start হৈছে from 18th August 2024 but এতিয়াও আমি early birds discount দি আছো আৰু এতিয়া যদি আপুনি কোৰ্সটো কিনে সো আপুনি এই গুটে কোৰ্সটো পাব only at the cost of 7999 যাৰ original cost হৈছে 9999 so আপুনি ইয়াত আমাৰ ইনষ্টলমেন্ট ফেসিলিটিও avail কৰিব পাৰে ইয়াত আমি ক্ৰেশ কোৰ্সত both online আৰু offline মোডত আমি এই গুটে কোৰ্সটো আপোনালোকক দিম এটো পুৰা প্ৰিলিম স্পেসিফিক হ'ব আৰু this will be beneficial for UG PG preparing students working professionals full time aspirants ইয়াত আমি লাইভ লেকচাৰস দিম ইয়াত 1-to-1 mentorship পাব weekly আপোনাৰ বুকলেটস পাব ধুনিয়া ধুনিয়া weekly confidence boosting sessions কিছুমান হ'ব MCQ practice কৰাম আৰু CSAT practice কৰাম so it will be a holistic kind of a class so আপুনি আমাৰ এই ক্লাছত আহি পেলে আপুনি আমাক যদি আপোনাৰ মন জয়েন কৰিব পাৰে in order to learn more you can call us in these numbers below या फिर you can visit us in our website eKuhipath.com so এখিনতে ইয়াৰ লগত আৰু এটা কথাও কৈ দিব বিচাৰিছো যে in case you want to download the PDF of this file or other files that I have been taking the classes with so আপোনালোকে হেখিনি ফাইল আপোনালোকে মোৰ যোনটো টেলিগ্ৰাম চেনেল মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত গৈ পেলাই you can have access to those files মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংক হৈছে study with Amlan so ইয়াত একো স্পেস নাই মাজত without any space আপুনি গৈ পেলাই যদি এক সেকেন্ড আপুনি গৈ পেলাই যদি জাস্ট মাৰে AMLAN so আপুনি জাস্ট গৈ পেলাই যদি এটো সার্চ কৰে এটো সার্চ কৰিলো you will be able to get the link to my channel so টেলিগ্ৰামত আহি পেলাই আপোনালোকে এটো কোৱেশ্চন এটো যোনটো সিৰিজ কৰিছো সেই সিৰিজৰ কোৱেশ্চনস আৰু অন্য সিৰিজৰ বস্তু ডাউনলোড কৰিব পাৰিব so এতিয়া আমি নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ জাম্প কৰো কোৱেশ্চন নম্বৰ 11 so এতিয়া আমাৰ নেক্সট কোৱেশ্চনটো হৈছে which of the following items are credited into the consolidated fund of India so আমি জানো এই consolidated fund of India কি হয় so এই consolidated fund of India এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত কোন কেইটানো ক্ৰেডিট কৰা হয় বা কোন কেইটা সোমোৱা হয় কেটোৱে খুলা হৈছে so আমি যদি চাও so তেতিয়া consolidated fund of India কি সোমোৱা হয় যোনবিলাক গভৰ্নমেন্টে যোনবিলাক ৰেভিনিউ আৰ্ন কৰে এই গভৰ্নমেন্টে আৰ্ন কৰা ৰেভিনিউ বিলাক কত সোমায় consolidated fund of India সোমায় প্লাস গভৰ্নমেন্টে কিছুমান লোনস লৈ ধৰিলক ফৰেইনৰ পৰাই লক বা ইন্ডিয়ান সোৰ্সৰ পৰাই লক সেই গুটেখিনিও সোমায় consolidated fund of India so ইয়াত খুদিছে যে এই অপচন কিটাৰ ভিতৰত consolidated fund of India কোনটো পৰে so প্ৰথম যদি চাও revenue received by government of India মই কৈছিলে revenue to consolidated fund of India পৰে so this is correct next হৈছে loans from foreign government so foreign loans bilako consolidated fund of পৰিব so this is also correct next আহিছে provident fund আৰু remittances received from abroad এতিয়া consolidated fund of India নিচিনা আৰু এটা ফান্ড আছে contingency fund of India so contingency fund of India কি হয় কিছুমান ধৰিলক ইমার্জেন্সি বা কন্টিনজেন্ট সিচুৱেচনৰ কাৰণে এই contingency fund of India থাকে
আৰু এটা একাউন্ট আছে পাব্লিক একাউন্ট অফ ইন্ডিয়া এই পাব্লিক একাউন্টত কি থাকে all public money other than those credited in CFI all public money যোনখিনি CFI ভৰোৱা নহয় মানে consolidated fund of India যোনখিনি public money ভৰোৱা নহয় বাকি যিমানখিনি public money হয় যোনখিনি গভৰ্নমেন্টে ৰিসিভ কৰে গোটেখিনি ক'ত সোমায় public account of India example provident fundৰ পইচা সোমায় public accountত বা আপোনাৰ remittances বেলেগ কান্ট্ৰিৰ পৰা আহা remittances বিলাক সোমায় public accountত so এইবিলাক সোমায় public accountত আকৌ কৈছো কথাটো যে যোনবিলাক হেৰি হয় যোনবিলাক আপোনাৰ জেনাৰেলি যোনবিলাক আপোনাৰ পাব্লিকৰ মানি হয় সেই পাব্লিকৰ যোনটো মানি সেই পাব্লিকৰ মানিটো জেনাৰেলি so এতিয়া আমি নেক্সট কোৱেশ্চনৰ কথা শুনিম আৰু ইয়াত কৈছে কনসলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়াৰ কথা কিহৰ কথা কোৱা হৈছে কনসলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়া so প্ৰথমতে মই 2 সেকেন্ড পজ লৈ লৈছো ফৰ ইউ টু লুক ইনটু দা কোৱেশ্চন ঠিক আছে so এতিয়া আমি যদি চাও গভৰ্নমেন্টৰ একাউন্টস বিলাকৰ কথা তেতিয়া তিনটা একাউন্টৰ কথা আমি জেনাৰেলি পঢ়ো এটা হৈছে কনসলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়া এটা হৈছে কন্টিনজেন্সি ফান্ড অফ ইন্ডিয়া আৰু এটা হৈছে পাব্লিক একাউন্ট অফ ইন্ডিয়া সো এটা কনসলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়া কি হয় এটো এটা ফাইনান্সিয়াল একাউন্ট হয় কাৰ গভৰ্নমেন্টৰ এটা ফাইনান্সিয়াল একাউন্ট যত গভৰ্নমেন্টৰ ৰেভিনিউ বিলাক আৰু যত গভৰ্নমেন্টৰ ৰিসিট বিলাক আৰু যত গভৰ্নমেন্টৰ এক্সপেন্স বিলাক গুটেখিনি ডকুমেন্ট কৰা হয় গুটেখিনি কি কৰা হয় ডকুমেন্ট কৰা হয় ইয়াত যোনবিলাক গভৰ্নমেন্টে যোনবিলাক ৰেভিনিউ আৰ্ন কৰে জেনাৰেলি সেইবিলাক ৰেভিনিউ যোনবিলাক ডাইৰেক্ট ট্যাক্সৰ পৰা পাই ধৰিলক ডাইৰেক্ট ট্যাক্সৰ পৰা পায় বা যোনবিলাক ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্সৰ পৰাও যোনবিলাক ৰেভিনিউ পায় ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্স বা মানি যোনখিনি বৰো কৰা হয় ফ্ৰম আদাৰ সোৰ্সেস লোনস যোনখিনি লোৱা হয় গভৰ্নমেন্টৰ এইবিলাক সব বস্তু কনসলিডেটেড ফান্ড অফ থোৱা হয় সো কনসলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়া কি হয় it is a financial account that contains all the government's revenue receipts and expenditure or expenses it is the primary source of government's fund and the foundation of government's financial system আৰু ইয়াত কি ইনক্লুড কৰা হয় ডাইৰেক্ট ট্যাক্সৰ পৰা হোৱা ইনকাম ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্সৰ পৰা হোৱা ইনকাম মানি বৰো কৰা বা লোন লোৱা যোনটো গভৰ্নমেন্টে ইদাৰ ইন্ডিয়াৰ ভিতৰ পৰা লব পাৰে या फिर ফৰেনৰ পৰা লব পাৰে এই গুটেখিনি বস্তু পৰে কনসলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়া তাৰ পিছত নেক্সট আহিলে কন্টিনজেন্সি ফান্ড অফ ইন্ডিয়া এটা কন্টিনজেন্সি ফান্ড নো কি ধৰিলক এটা ইমার্জেন্সি সিচুৱেচন হল বা কন্টিনজেন্ট সিচুৱেচন হল সো এই কন্টিনজেন্ট সিচুৱেচন টো হ্যান্ডেল কৰিবলৈ গভৰ্নমেন্টৰ তাত কিছুমান সেফটি নেট হিচাপে পইচা থাকে সো হেখিনি কঠোৱা হয় কন্টিনজেন্সি ফান্ড অফ ইন্ডিয়া তাৰ পিছত লাষ্ট আহিলে পাব্লিক একাউন্টস অফ ইন্ডিয়া এতিয়া গভৰ্নমেন্টৰ যিমান বিলাক অন্য পাব্লিক মানি আছে গভৰ্নমেন্টৰ যিমানখিনি অন্য পাব্লিক মানি আছে apart from those that is kept in the consolidated fund এই গুটেখিনি পইচা হ'ব ক'ত পাব্লিক একাউন্টত থাকিব so all public money are credited into the public account so এতিয়া যদি provident fundৰ কথা চাও so provident fundৰ কথা যদি চাও বা remittances কথা চাও remittances so এইখিনিটো গভৰ্নমেন্টৰ ৰেভিনিউ ৰিসিট এইবিলাকতটো নপৰিব so এইবিলাক বস্তু ক'ত পৰিব এইবিলাক বস্তু পৰিব পাব্লিক একাউন্টত ঠিক আছে আকৌ কৈছো কনসলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়া এটা ফাইনান্সিয়াল একাউন্ট হয় ইন্ডিয়াৰ যত গভৰ্নমেন্টৰ ৰেভিনিউ ৰিসিট আৰু এক্সপেন্সৰ কথা কোৱা হয় so revenue এই যোনটো কনসলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়া তাত যোনখিনি গভৰ্নমেন্টে ৰেভিনিউ পায় যেনেকৈ ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্সৰ পৰা ৰেভিনিউ ডাইৰেক্ট ট্যাক্সৰ পৰা ৰেভিনিউ গুটেখিনি কনসলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়াত আমি ধৰো লগতে যদি ইন্ডিয়াৰ কান্ট্ৰিয়ে যদি লোন লয় বেলেগৰ পৰা ফৰেনৰ পৰা হক বা ইন্ডিয়াৰ পৰাই ভিতৰ পৰাই হক হেবিলাক গুটেখিনি কনসলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়াত ধৰা হয় তাৰপিছত আহিলে কন্টিনজেন্সি ফান্ড যোনটো কন্টিনজেন্ট সিচুৱেচনৰ কাৰণে তাৰপিছত আহিলে পাব্লিক একাউন্ট যোনটোত all public money other than those credited in the consolidated fund of India
are received by the government in the public account of India ঠিক আছে সো এইখিনি কথা আমি বুজিলো এতিয়া ইয়াত কি কৈছে যে ইয়াত যে চাৰিটা দিয়া হৈছে which of the following are credited in the consolidated fund of India মানে এই চাৰিটাৰ ভিতৰত কোনটোনো পইচা consolidated fund of India ত সোমাই হেতুৱে কৈছে সো প্ৰথমত কৈছে revenue received by government কৈছিলে revenue received to consolidated fund ত পৰিব সো correct loans received from foreign government loan পৰিব CFI আৰু ইয়াত foreign বুলি কৈছে foreign loans Indian loans সব পৰিব correct তাৰছত কৈছে provident fund deposits মই কৈছো যে provident fund বস্তু কিহত পৰে public account so এটো wrong next হৈছে remittances received মই কৈছো remittances ক'ত পৰিব public account ত পৰিব public account so this is also wrong so 1 and 2 correct so A is the correct answer ঠিক আছে এতিয়া আমি নেক্সটত যাও নেক্সটত ইয়াত কৈছে গভর্নমেন্ট বাজেটিংৰ কথা গভর্নমেন্ট বাজেটিং সো এতিয়া মই 1-2 সেকেন্ড পজ লৈছো ফৰ ইউ টু read this particular question ঠিক আছে সো ইয়াত কৈছে which of the following can be considered as appropriate objectives of government budgeting মানে গভর্নমেন্ট বাজেটিংৰ appropriate objective কি এই চাৰিটাৰ ভিতৰত হেতুৱে সোধা হৈছে প্ৰথমত কৈছে 1 নম্বৰত কোৱা হৈছে provision of all types of goods and service to the citizens ইয়াত কৈছে মানে goods আৰু services আছে goods আৰু services আছে এইবিলাক যিমান বিলাক goods and service আছে গুটেখিনি সিটিজেনক কেনেকে দিয়া হ'ব হেতুৱে বলে বাজেটিংত হেতুৱে মেনশন কৰা হয় কিন্তু বাজেটিংত যদি চাও গভর্নমেন্টৰ বাজেটিংত প্ৰাইভেট goods and serviceৰ কথা কেনেকে হেতু সিটিজেনক দিয়া হ'ব হেবিলাক তো একো কথা কোৱা নহয় হয় না নাই মানে goods and service private থাকে public থাকে public goods and service কেনেকে মানুহক দিয়া হ'ব হেতু কথা বাৰু বাজেটত কোৱা হ'ব পাৰে কিন্তু private goods বিলাক BMW গাড়ী এখন হেখন মানুহক কেনেকে দিয়া হ'ব হেবিলাক বস্তুটো গভর্নমেন্ট বাজেটিংত নাথাকিব সো হেকাৰণে এটো wrong next হৈছে redistribution of income among citizen মানে citizenৰ মাজত income to কেনেকে redistribute কৰা হ'ব যাতে এটা equality establish কৰা হ'ব হেতুৰ কথা বাজেটিংত কোৱা হয় obviously হেকাৰণে to tax वगैरहৰ কথা কোৱা হয় so this is correct reduction or expansion of aggregate demand in an economy so economic aggregate demand to কেনেকে বহাব পাৰি বা কমাব পাৰি গুটেখিনি বাজেটত মেনশন কৰা হয় বুলি কোৱা হৈছে এতিয়া বাজেট কি হৈছে বাজেটৰ থ্ৰুদি গভৰ্নমেন্টে গুটে ফিস্কেল হেলথ টু কন্ট্ৰোল কৰিবলৈ বিচাৰে কন্ট্ৰোল কেনেকে কৰিব ডিমান্ড টু কন্ট্ৰোল কৰি সো হেকাৰণে ৰিডাকশন আৰু এক্সপানশনৰ যোনটো ডিমান্ড হেতু বস্তু আমি বাজেট দি কন্ট্ৰোল কৰো সো দিস ইজ অলসো কারেক্ট so disincentivizing the production of certain products etia sab budgetot taxor kotha koa hoy aru ei taxot dhorilok tobacco goods tobacco oporot dhorilok 28% tax logwa hoise kintu kisuman goodor opor 0% tax logwa hoy so etia tobacco opor 28% tax ei karone logwa hoise jate manhoe tobacco komke consume kore ba tobacco production komke hoy ei karone budgetot ebilak bostu thake so this is also correct so 2 3 4 correct so that makes D the correct answer so আমি এটা গভর্নমেন্ট বাজেটিংৰ কথাও চালো গভর্নমেন্টৰ বাজেটিংৰ কি অবজেক্টিভছ চালো সো এতিয়া আমি নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাম সো এই নেক্সট কোৱেশ্চনত ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচাৰৰ কথা কোৱা হৈছে সো ইয়াত কি কোৱা হৈছে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচাৰৰ কথা প্ৰথমতে মই 2 সেকেন্ড পজ এটা লৈ লম ফৰ ইউ টু লুক ইনটু দা কোৱেশ্চন So yat koise with respect to the budget of Union Government of India which of the following are considered as the components of capital expenditure mane capital expenditure or no component kun keita ketwe sudha hoise so yat prothomote ami bostu eta sai lo budget ei budgetok ami duta type ot divide koribo paro eta hoise revenue budget mane hoise day to day expenditure and day to day earnings of the government aru eta hoise capital budgetot ki swa hoy once in a while receipt and once in a while expenditure of the government so revenue kami duta type of divide koribo paro eta revenue receipt aru eta revenue expenditure capital ko ami tenake duta part of divide koro capital receipt mane capital earnings ba capital expenditure mane once in a while spendings of the government so etu bostu hoy gol so yat kodise je a capital expenditure কি বস্তু পৰে এটা জেনাৰেলি ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচাৰ কেনেকুৱা বস্তু পৰে এতিয়া ধৰিলক গভৰ্নমেন্টে কিছুমান হিউজ ইনভেষ্টমেন্ট কৰিলে গভৰ্নমেন্টে বহুত বেছি পইচা ইনভেস্ট কৰিলে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এটা বনাওতে সো হেবিলাক পৰিব এক্সপেন্ডিচাৰ তাৰছত গভৰ্নমেন্টে ফৰেইন কান্ট্ৰিজক লোনস দিলে বা গভৰ্নমেন্টে ফৰেইন কান্ট্ৰিজৰ পৰা
গভৰ্ণমেণ্টে ধৰি লওক ফৰেইন কান্ট্ৰিজক লোন দিলে বেলেগ এটা কান্ট্ৰিক লোন দিলে বা ধৰি লওক গভৰ্ণমেণ্টে ফৰেইন কান্ট্ৰিজৰ পৰা আগতে ধৰি লওক 100 কোটি টকা লোন লৈছিলে সেই লোনটো চুকাই দিলে বেলেগৰ পৰা লোন বেলেগক লোন ধৰি লওক গভৰ্ণমেণ্টে দিলে নাইবা বেলেগৰ পৰা যোনটো লোন লৈছিলে সেইটো চুকাই দিলে সো এইবিলাক সব বস্তু পৰিব ওয়ান্স ইন এ হোৱাইল এক্সপেন্ডিচাৰ মানে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচাৰ ঠিক আছে আৰু ইপিনে হেতু হৈ গল কথা ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচাৰ এতিয়া আমি অপচন কিটা চাও তো ইয়াত প্ৰথমত কৈছে যে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচাৰ কোনটো পৰিব প্ৰথমত কৈছে ইনভেষ্টমেন্ট ইন ইকুইটিজ বাই দা গভৰ্ণমেণ্ট সো ইনভেষ্টমেন্ট ইন ইকুইটি কি হ'ব ওয়ান্স ইন এ হোৱাইল হ'ব obviously ইনভেষ্টমেন্ট বিলাক ওয়ান্স ইন এ হোৱাইল হয় সো দিস ইজ কারেক্ট next grants given to state government for creation of assets এতিয়া grants যোনবিলাক state government ক দিয়ে এটো কথা আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে হেতু revenue expenditure ধৰা হয় কত ধৰা হয় revenue expenditure যেহেতু ইয়াত capital expenditure হে কথা কোৱা হৈছে so this is wrong next loans given to foreign nations so ito once in a while so this is also correct investment on buildings of roads and ports ito kotha koisu once in a while so this is also correct so ami dekhilu je yat 1 3 aru 4 hoise correct answer yat ki correct answer hoise yat correct answer hoise 1 3 and 4 so ito hoy gol amar solve so eti ami next so sao next koise with reference to the budget of union government of india which of the following are considered as oh sorry ito same question repeat hoy gase so I will again go to the next question so etia a question not a particular question not কোৱা হৈছে text to gdp ratio কথা প্ৰথমতে মই 2 মিনিট 2 সেকেন্ড এটা পজ লৈ লৈছো for you to read the question so ইয়াত কৈছে text to gdp ratio কমোৱাত হয় কি indicate কৰে a decrease in text to gdp ratio of a country indicates which of the following হেতুৱে এই কোৱেশ্যনত উদা গৈছে so আমি এতিয়া এই কোৱেশ্যনটো সলভ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম so প্ৰথমতে আমি কি কৰিম প্ৰথমতে আমি text to gdp ratio নো কি হেতু বস্তুৱে আমি প্ৰথমতে চাও so text to GDP ratio to tax by GDP এই বস্তুটোকে tax to GDP ratio বুলি কোৱা হয় সো এতিয়া tax to GDP ratio মানে কি সো tax to GDP ratio বস্তুটো এটা গজ হয় এটা মানে কি হয় এটা ফাইনান্সিয়াল হেলথৰ এটা মেজাৰ এটা হয় এটো দেখাই যে এটা কান্ট্ৰিৰ ট্যাক্স ৰেট কিমান বাঢ়িছে vis-a-vis the GDP হেতুৱে দেখায় so it determines how well a nation's government is able to use its economic resources via taxation এতিয়া GDP growth hoise ধৰি লওক দে GDP growth hoise এটা GDP growth হোৱাৰ লগে লগে মানুহৰ ট্যাক্স ৰেটও বাঢ়ি যাব হয় না নাই সো ট্যাক্স ৰেটও বাঢ়ি যাব সো যদি GDP growth হয় আমি দেখিম যে ট্যাক্স ৰেটও বাঢ়ি যাব সো the developed nations আমি দেখো যে developed nations have a very high tax to GDP ratios than developing nations so যদি tax to GDP ratio to low হয় so এটোৱে কি দেখাব এটোৱে দেখাব economic growth to slow economic growth slow boli dekhabo aru higher tax to gdp ratio dekhabo je economies tax buoyancy is strong aru tax buoyancy strong mane ki hoy economic growth is higher aru lower tax to gdp ratio puts pressure on government to meet its fiscal deficit targets mane jodi etu low hoy tetia yar pora pressure pore kar upor pressure pore government or upor ki pressure pore government or pressure pore to meet its fiscal deficit targets so হেকাৰণে আমি দেখিলো যে যদি tax to gdp ratio কম হয় তেতিয়া economic growth কম হয় আৰু ইয়াত কৈছে যে tax to gdp ratio কমি গৈছে এটোৱে slowing economic growth rate দেখাব yes this is correct বা less equitable distribution of national income দেখাব distribution of national income আৰু tax to gdp ratio to link আমি একো বুজা নাই হয় না নাই একোটো হবই নোৱাৰে link so এটো নহয় so only one is correct so one only so this is a bit on the trickier side but ঠিক আছে so next is a question about fiscal drag প্ৰথমতে কোৱেশ্যনটো চাই ল তাৰপিছত মই বুজাম ঠিক আছে so এটা fiscal drag নো কি বস্তু হেতু আমি চাও so fiscal drag বস্তুটো কি inflation or income growth moves taxpayers to higher tax bracket হেতুকে কোৱা হয় কি বুলি কোৱা হয় হেতুকে কোৱা হয় fiscal drag বুলি মানে কি এজন মানুহৰ ধৰি লোৱা ইনকাম বাঢ়ি গৈছে এজন মানুহৰ ইনকাম বাঢ়ি গৈছে সো এজন মানুহৰ যদি ইনকাম বাঢ়ি গৈছে সো ইনকাম বঢ়াৰ লগতে তেখেতে যোনটো ট্যাক্স দিয়ে যোনটো ইনকাম ট্যাক্স দিয়ে সেই ইনকাম ট্যাক্সও বাঢ়ি যাব মানে তেখেতে হায়াৰ ট্যাক্স ব্ৰেকেটত যাব হায়াৰ ট্যাক্স ব্ৰেকেটত গুছি যাব সো এই বস্তুটোকে কোৱা হয় কি বুলি এই বস্তুটোকে কোৱা হয় ফিস্কেল ড্ৰেগ বুলি মানে যদি এজন মানুহে এজন মানুহৰ ইনকাম বাঢ়ি গল আগতে 1 লাখ টকা আছিল তেতিয়া মানুহজনে ট্যাক্স নিদিছিলে তাৰপিছত 5 লাখ টকা হল তেতিয়া
তেখেতে 5% ট্যাক্স দিয়ে তাৰপিছত এনে কৈছো এক্সাম্পলটো তাৰপিছত 100 লাখ টকা হৈ গল তেতিয়া মানুহজনে 30% ট্যাক্স দিয়ে আমি কি দেখিলো ইনকাম বাঢ়ি গৈছে লগে লগে যোনটো ট্যাক্স ৰেট পে কৰিছে সেই ট্যাক্স ৰেটটো বাঢ়ি গৈছে সো এটো কোৱা হয় ফিস্কাল ড্ৰেগ বুলি বাৰু আৰু এটা কথা থাকে এতিয়া ধৰি লওক ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্সৰ কথা কৈছো এটোটো ডাইৰেক্ট ট্যাক্সৰ কথা ফিস্কাল ড্ৰেগ আৰু ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্সৰ কথাও এটা বস্তু এটা কওঁ এতিয়া ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্স 18% ত ধৰি লওক এটা বিস্কুটৰ পেকেটত ইম্পোজ কৰা হৈছে সো আমি ইনফ্লেশন আহি গৈছে বুলি কনসিডাৰ কৰিছো ইনফ্লেশন আহাৰ আগতে বিফৰ ইনফ্লেশন বিস্কুট পেকেটৰ দাম আছিল 100 টকা সো তেতিয়া কি হয় তেতিয়া যোনটো ট্যাক্স পে কৰিব লগা হয় হেতু হৈছে 18 টকাৰ ট্যাক্স পে কৰিব লগা হয় ইনফ্লেশন বাঢ়ি গল সো এতিয়া বিস্কুটৰ দাম 200 টকা হৈ গল সো এতিয়া 18% অফ 200 কিমান হ'ব rupees 36 সো এতিয়া ট্যাক্স বেছিকে পে কৰিব লগা হল সো এটুকো কোৱা হ'ব ফিস্কাল ড্ৰেগ বুলি মানে যদি ইনকাম বাঢ়ে তেতিয়া মানুহ এজনে বেছিকে ট্যাক্স পে কৰিব লাগে হেতু ফিস্কাল ড্ৰেগ বা ইনফ্লেশন হলেও মানুহ এজনে বেছিকে ট্যাক্স পে কৰিব লাগিব হেতুকো কয় ফিস্কাল ড্ৰেগ বুলি ফিস্কাল ড্ৰেগ কি হয় বুজিলো এতিয়া আমি অপচন কিটা চাও সো ইয়াত কৈছে কোনকিটা ইভেন্টে ফিস্কাল ড্ৰেগ আনিব পাৰে প্ৰথমত কৈছে ইনকাম মই কৈছো ইনকাম বাঢ়িলে obviously হ'ব ফিস্কাল ড্ৰেগ সো দিস ইজ কাৰেক্ট তাৰছত কৈছে প্ৰগ্ৰেছিভ ট্যাক্সেশন মানে যিমান বেছি মানুহৰ ইনকাম বাঢ়ে সিমান বেছি ট্যাক্স দিব obviously হেতুৱে ফিস্কাল ড্ৰেগ হয় কাৰেক্ট তাৰছত কৈছে ইনক্ৰিজিং ৰেপো ৰেট এতিয়া ৰেপো ৰেট কি বস্তু ৰেপো ৰেট মানে কি হৈছে ৰেপো ৰেট মানে ইজি ল্যাঙ্গুৱেজত যদি আমি চাও এটো আছে এটা বেংক আৰু এটো হৈছে আৰবিআই সো কি কৰে বেংকে ধৰি লোৱা আৰবিআই পৰা লোন লৈছে সো বেংকে আৰবিআই পৰা যদি লোন লয় এটা পাৰ্টিকুলাৰ ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্টত লোন দিয়া হ'ব হেতুকে কয় ৰেপো ৰেট বুলি এতিয়া যদি ৰেপো ৰেট বাঢ়ি যায় তেতিয়া যোনটো ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্ট at which RBI lends to banks হেতু বাঢ়ি যায় আৰু যদি হেতু ৰেট বাঢ়ি যায় তেতিয়া বেংকে ইন্টাৰেষ্ট ৰেট বাঢ়ি গলে obviously মানুহে লোন নলব সো বেংকেও তেনেকে লোন নলয় যদি বেংকে লোন নলয় তেতিয়া কি হ'ব বেংকে যদি লোন নলয় তেতিয়া মানি সাপ্লাই কমি যাব মানি সাপ্লাই কমাৰ লগে লগে ইনফ্লেশন নাইকিয়া হৈ যাব আৰু আহিব ডিফ্লেশন মানে ইনফ্লেশন নহব কাৰণ লিকুইডিটি নাই সো এই কাৰণে ডিফ্লেশন হৈ যাব আৰু আমি কৈছিলো যে ডিফ্লেশন হলে ফিস্কাল ড্ৰেগ নহয় ইনফ্লেশন হলে হয় সো যদি ৰেপো ৰেট বাঢ়ি যায় তেতিয়া ডিফ্লেশন হয় আৰু সৰি yes correct যদি ৰেপো ৰেট বাঢ়ি যায় তেতিয়া ডিফ্লেশন হয় আৰু তেতিয়া ফিস্কাল ড্ৰেগ নহয় সো দিস ইজ ৰং আৰু নেক্সট ডিফ্লেশনৰ কথা কোৱা হৈছে obviously ফিস্কাল ড্ৰেগ নহব সো দিস ইজ অলসো ৰং সো 1 and 2 are correct so B is the correct option ঠিক আছে সো এতিয়া আমাৰ এটো হৈ গল সো এতিয়া আমি নেক্সট ৰিকাৰ্ডিয়ান ইকুইভ্যালেন্সৰ কথা এটা সৰু কথা এটা কনসেপ্ট এটা আমি এতিয়া বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া ৰিকাৰ্ডিয়ান ইকুইভ্যালেন্স বস্তুটো কি ৰিকাৰ্ডিয়ান ইকুইভ্যালেন্স so ৰিকাৰ্ডিয়ান ইকুইভ্যালেন্স কি কয় ৰিকাৰ্ডিয়ান ইকুইভ্যালেন্স states that when government increases expenditure through borrowings but through debt the aggregate demand remains unchanged ইয়াত মানে জেনাৰেলি আমি দেখো যে এখন ইকোনমিত যদি এক্সপেন্ডিচাৰ গভৰ্নমেন্টে বঢ়াই দিয়ে তেতিয়া হেখন ইকোনমিত মানি সাপ্লাইও বাঢ়ি যায় আৰু লগতে ডিমান্ডও বাঢ়ি যায় কিন্তু যদি গভৰ্নমেন্টে এক্সপেন্ডিচাৰ বঢ়াই বড়ো কৰি পেলাই ডেট লৈ পেলাই যদি বঢ়াই এক্সপেন্ডিচাৰ তেতিয়া কি হয় তেতিয়া ডিমান্ডটো আনচেঞ্জ থাকে এটুকে কয় ৰিকাৰ্ডিয়ান ইকুইভ্যালেন্স প্ৰিন্সিপল বুলি ঠিক আছে সো ইয়াত কৈছে ইন কনটেক্সট অফ ৰিকাৰ্ডিয়ান ইকুইভ্যালেন্স প্ৰিন্সিপল which of the following is most likely a consequence of increased government expenditure through debt financing so ইয়াত কি হ'ব যত demand remains unchanged so লাষ্টৰ পৰা চাও ইয়াত কৈছে demand will decrease নহয় demand will increase নহয় supply will decrease supply কথা নাহে aggregate demand of goods and service remains unchanged so unchanged is the correct answer so A এটো বহুত সিম্পল আছিল যদি জানে তেতিয়া তো ঠিক যদি না জানে then it's a bit on the difficult side
So next এতিয়া এটা question এই questionটো কৰাৰ আগতে মই ক'বলৈ বিচাৰিছো about another program of ours. So eKuhipathত every evening at around 9 p.m. in the evening আমি এটা free APSC ৰ কাৰণে আমি free APSC open mock tests পাতো এই mock testত আমি 10টা MCQs খুদো এই 10টা MCQs ৰ ভিতৰত 8 MCQs are related to the APSC syllabus and 2 MCQs are based on current affairs. So ইয়াৰ পৰা আমি এনেকে every evening at 9 p.m. আমি 10টা question খুদো. So আপোনালোকে গৈ পেলাই এই MCQs to আপোনালোকে দিব পাৰে ইয়াৰ benefit কি if you are one of those consecutive winners then you will be able to get a prize worth rupees 5,000 আৰু লগতে আমাৰ এটো অলৰেডি স্টাৰ্ট হৈছে 6 জুলাই পৰা but আমি নিউ winners every week আমি জনৱাই থাকো so feel free to register and solve the quiz with us MCQ solve কৰিলে এনেও আপোনালোকৰে ভাল ঠিক আছে so এতিয়া আমি next question to চাও next question to আকৌ FRBM Act ৰ ওপৰত Fiscal Responsibility and Budget Management Act of 2023 so a act to আনা হৈছিলে on fiscal consolidation of India so a act ত কোৱা হৈছিলে about submission of 3 documents along with annual financial statements so ইয়াৰ ভিতৰত এ মানে কি FRBM Act ত কোৱা হৈছিলে যে 3টা ডকুমেন্ট সাবমিট কৰিব লাগিব ইয়াৰে ভিতৰত এই 3টাৰ ভিতৰত এটা এনেকুৱা ডকুমেন্ট আছিলে যত ফিস্কেল ডেফিসিটৰ টাৰ্গেটৰ কথা মেনশন কৰা হৈছিলে সো এই যোনখন স্পেশাল ডকুমেন্ট যত FRBM Actৰ ভিতৰত যত ফিস্কেল ডেফিসিট টাৰ্গেটৰ কথা মেনশন কৰা হৈছিলে সেইখনৰ নাম কি ইয়াত খুদা হৈছে আৰু এটো স্ট্ৰেট অৱে এনসাৰটো যদি জানে যদি নাজানে উপায় নাই that is medium term fiscal policy statement তো ইয়াত কিন্তু আমি এখিনতে নহয় পেলাই আমি গুটে FRBM Act টো কি হয় আমি গুটেখিনি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি এটা কি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই গুটে FRBM Act টো কি হয় সেই গুটে বস্তুটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম আকৌ কোৱেশ্চনটো কৈছো সো এটো 2003 হয় দে সৰি ইয়াত কোৱা হৈছে যে FRBM Act যোনটো 2003 ত আহিছিলে হেতুত আমি ফিস্কেল কনসলিডেশনৰ কাৰণে আনিছিলো আৰু ইয়াত তিনটা ডকুমেন্টৰ কথা কোৱা হৈছিলে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত এটা ডকুমেন্টত ফিস্কেল ডেফিসিট টাৰ্গেটৰ কথা কোৱা হৈছিলে আৰু সেই ডকুমেন্টৰ নাম মিডিয়াম টাৰ্ম ফিস্কেল পলিসি স্টেটমেন্ট হেতুৱে খুদা হৈছিলে সো এটো গল সিম্পল ইয়াত মই খালি FRBM Actৰ কথা অলপমান কৈ দিবলৈ বিচাৰিছো সেই কাৰণে মই এই কোৱেশ্চনটো আনিছো প্ৰথমতে এবাৰ হেৰি এটা কৈ লওঁ বাৰু হোৱা নাই ঠিক আছে ইয়াত হ'ব yes হৈ গল সো এতিয়া আমি FRBM Actৰ কথা অলপমান বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰিম FRBM Act সো আমাৰ 2000 মানত অলপমান ফিস্কেল হেলথ ষ্ট্ৰং কৰিবলৈ 2003 ত আনা হৈছিলে FRBM Act আৰু এই FRBM Actৰ অবজেক্টিভস কি আছিল এই FRBM Actৰ অবজেক্টিভস তিনটা মেইন অবজেক্টিভ আছিল এটা হৈছে ফিস্কেল ডেফিসিট আৰু ৰেভিনিউ ডেফিসিট টু কমোৱা নেক্সট হৈছে ফাইনান্সিয়াল ডিসিপ্লিন আনা আৰু নেক্সট হৈছে ম্যাক্ৰো ইকোনমিক ষ্টেবিলিটি আনা ম্যাক্ৰো ইকোনমিক ষ্টেবিলিটি আনা সো এই তিনিটা হৈছে FRBM Actৰ মেইন অবজেক্টিভ সো এই FRBM Actৰ এতিয়া হাইলাইটস খিনি আমি চাও মানে মেইন এইমস বা হাইলাইটস খিনি আমি এতিয়া চাও সো এক নম্বৰ মেইন হাইলাইট হৈছে যে FRBM Actত লিখা হৈছিলে যে ফিস্কেল ডেফিসিটটো আমি ডিক্ৰিজ কৰিব লাগিব বাই 0.3% per year so every বছৰ আমি 0.3% ডিক্ৰিজ কৰিব লাগিব আৰু আমি by 2008-2009 ফিস্কেল ডেফিসিটটো গৈ পেলাই 3% কৰি দিব লাগিব এটা হৈছে পইণ্ট নম্বৰ 1 সেকেন্ড পইণ্টত কোৱা হৈছিলে যে আমাৰ যোনটো ৰেভিনিউ ডেফিসিট হেতু আমি ডিক্ৰিজ কৰিব লাগিব by 0.5% per year আৰু ডিক্ৰিজ কৰি by 2008-2009 আমাৰ ৰেভিনিউ ডেফিসিটটো 0% কৰি দিব লাগিব তাৰপিছত কৈছিলে যে এইবিলাক দুটা কাম কৰিবলৈ আমি স্পেসিফিক ৰুলস বনাব লাগিব বুলিও কোৱা হৈছিলে তাৰপিছত কৈছিলে ফৰ্থ নম্বৰত কৈছিলে যে এই যোনবিলাক ৰেভিনিউ ডেফিসিট আৰু ফিস্কেল ডেফিসিটৰ টাৰ্গেট এই টাৰ্গেট কেতিয়াবা ভায়োলেট হ'ব পাৰে কেতিয়া ভায়োলেট হ'ব পাৰে কেতিয়াবা নেশনাল সিকিউৰিটিৰ টাইমত ভায়োলেট হ'ব পাৰে বা নেচাৰেল ক্যালামিটিৰ টাইমত ভায়োলেট হ'ব পাৰে সো এনেকে কিছুমান পিস ক্লজ বা এনেকুৱা কিছুমান মানে ক্লজ কিছুমান দিছিলে যত এই বিলাক লিমিট বিলাক ভায়োলেট কৰিব পৰা যাব তাৰপিছত কৈছিলে যে যোনখিনি গভৰ্নমেন্ট সিকিউৰিটিজ এই গভৰ্নমেন্ট সিকিউৰিটিজ খিনি
ডাইৰেক্ট RBI বাই কৰিব নোৱাৰিব গভৰ্নমেন্টৰ পৰা সেই বুলিও কৈছিলে আৰু 6 নম্বৰ পইণ্টত কৈছিলে যে RBI পৰা গভৰ্নমেন্টে মানি বৰো কৰিব নোৱাৰিব except through WMAs ways and means advances লিখি দিছো ways and means advances so এখিনি কথা কোৱা হৈছিলে ক'ত এখিনি কথা কোৱা হৈছিলে FRBM Actত so এয়া হৈছে FRBM Actor কথা আকৌ এবাৰ কৈ দিছো FRBM Actor কথা so FRBM Actত কি কৰা হৈছিলে FRBM Actত তিনটা অবজেক্টিভৰ কথা কোৱা হৈছিলে এটা হৈছে ফিস্কেল ডেফিসিট আৰু ৰেভিনিউ ডেফিসিট কমাই দিয়া সেকেন্ড হৈছে ফাইনান্সিয়াল ডিসিপ্লিন ইমবাইব কৰা থাৰ্ড হৈছে ম্যাক্ৰো ইকোনমিক ষ্টেবিলিটি আনা আৰু এই যোনটো FRBM Act ইয়াৰ মেইন হাইলাইটস হৈছিলে যে এক নম্বৰ ফিস্কেল ডেফিসিট কমাই দিয়া by 0.3% per year to reach the level of 3% by 2008-2009 revenue deficit কমোৱা by 0.5% per year আৰু rules suggest কৰিছিলে এই দুটাৰ কাৰণে তাৰপিছত কৈছিলে যে revenue deficit আৰু fiscal deficit violate কৰিলে কৰিব পৰা যাব যদি national security আৰু calamity clause আহে তাৰপিছত কৈছিলে government securities বিলাক RBI কিনিব নোৱাৰিব আৰু কৈছিলে যে RBI কি কৰিব RBI পৰা ডাইৰেক্ট গভৰ্নমেন্টে পইচা বৰো কৰিব নোৱাৰিব except through ways and means advances so এখিনি কথা হৈ গল আমাৰ এতিয়া আমি নেক্সট বস্তুটো চাও নেক্সট কোৱেশ্চন চাও আৰু নেক্সট কোৱেশ্চন is about tax multiplier so tax multiplier কি tax multiplier refers to the measure of the effect of change in tax rate on GDP মানে tax rate increase কৰি দিয়া হল তেতিয়া GDP কি এফেক্ট আহিলে বা tax rate reduce কৰি দিয়া হল তেতিয়া GDP কি এফেক্ট আহিলে এই গুটে বিলাক বস্তুক বুজোৱা হয় tax multiplier বুলি tax multiplier মানে কি tax যদি চেঞ্জ কৰা হয় tax rate যদি চেঞ্জ কৰা হয় তেতিয়া GDP কি এফেক্ট পৰে হেতুৱে আমি বুজো tax multiplier ৰ পৰা এতিয়া প্ৰথমত কৈছে it is a measure of effect of government spending on GDP of a country মানে গভৰ্নমেন্টে যদি বেছিকে খৰচ কৰে তেতিয়া GDP কি এফেক্ট পৰিব বা গভৰ্নমেন্টে কমকে যদি স্পেন্ড কৰে তেতিয়া কি এফেক্ট পৰিব হেতু বুলে ট্যাক্স মাল্টিপ্লায়াৰ বাট হেতুটো নহয় সো দিস ইজ ৰং এই যোনটো বস্তু এটু কোৱা হয় কি বুলি ফিস্কেল মাল্টিপ্লায়াৰ বুলি কোৱা হয় ফিস্কেল মাল্টিপ্লায়াৰ and not tax multiplier next কৈছে it is a measure of the effect of change in tax rate on the GDP yes এটুই হয় correct next কৈছে it is a measure of the effect of tax rate on personal disposable income so etu wrong personal disposable income or kotha ekku koa nai next koise it is the impact of the number of multiple taxes on the prices of goods and service so etu wrong so etu no hoy etia ahisu next question ole with reference to deficit financing consider the following so deficit financing or kotha koa hoise so etia deficit financing or kotha first statement koa hoise je deficit financing by government necessarily leads to higher inflation in the country so deficit financing generally কি কৰে deficit financing মানে আপোনাৰ ধৰিলক লোন লৈছে আপোনাৰ ধৰিলক এটা ডেফিসিট আছে হেতু ফাইনান্স কৰিবলৈ লোন লোৱা হৈছে হেতুকে ইন সিম্পল ওয়ার্ডস ডেফিসিট ফাইনান্সিং সো ডেফিসিট ফাইনান্সিং এ জেনাৰেলি ইনফ্লেশন কৰি দিয়ে ডেফিসিট ফাইনান্সিং ললে ইনফ্লেশন হৈ যায় বাট এটো নেসেসারি নহয় যে সদায় ইনফ্লেশন হ'ব যদি ডেফিসিট ফাইনান্সিংৰ লগতে গভৰ্নমেন্টে ইনফ্লেশন কমাবলে কিছুমান অন্য স্টেপস লয় তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া ইনফ্লেশন নহব সো ইয়াত যেহেতু নেসেসারিলি মানে অলওয়েজ ওয়ার্ড টু বা নেসেসারিলি ওয়ার্ড টু ইউজ কৰা হৈছে সো এই কাৰণে দিস ইজ ৰং so this is wrong next kora hoise deficit financing leads to a situation where aggregate demand may exceed aggregate supply so it is deficit financing ahile ki hobo deficit financing ahile generally money supply bahi jabo mane inflation hobo generally koisu dei not necessarily generally so tar karone ki hobo jetia inflation bahi jay mane ki demand bahi jabo so demand to a supply logot match no hobo pare aru demand may exceed supply so hetuwe yat may word to use korise jehetu e karone etu শুদ্ধ so reason is correct assertion is wrong so A is true but R is false sorry A is false but R is true so D is the correct answer so etu ami solve korilu so AI asile aji dinor gutekhini questions so etia ami tar agote ebar ei test series or kotha apnalokok janai disu so ami eKuhipathot eta notun initiative eta launch korisu jar naam hoise Pursuit 365 etu eta year long test series program hoy and the total cost of the program is 9999
but don't be disheartened. Etu hoise eta complete package. So ei junto complete package yar bhitorot apni individual levelot goyo test series kisuman lobo pare. Jeneke amar Assam specific prelims test series eta ase that starts just at 299. Aru tar onno bahut enekwa test series ase. Aru ekhini club korile you will get it at a discounted price of 9999 আৰু যদি আপোনালোকক আমাৰ এই কোৰ্সৰ বিষয়ে আৰু এক্সট্ৰা ইনফৰমেশন লাগে তেতিয়া হলে আপোনালোকে আমাৰ eKuhipath.com ওয়েবসাইটত গৈ পেলাই ভিজিট কৰিলে আপুনি অন্য ইনফৰমেশন খিনিও পাব আৰু ইয়াৰ লগতে মই কৈ দিছো যে if you want to download this particular PDF of mine so you can do this in my Telegram channel. So মোৰ Telegram channelৰ link মই দি দিছো ইয়াতে so আপোনাৰ Telegram channelত আপোনালোকে গৈ পেলাই এই গুটে ফাইলটো আপোনালোকে এক্সেস কৰিব পাৰিব লিংকটো কি হৈছে STUDYWITHAMLAN এই Telegram channelot গৈ পেলাই you can have an access of this PDF file along with other PDF files in the program. So হেতুই আসলে আজিৰ lecture. So ইয়াত আমি 20টা questions কৰিলো on fiscal policy. So again see you next week. Bye bye.